shell is being called as the cortex. Can you don't forget the literal meaning of medulla, meaning core. When I will add something after medulla, it will be signifying that part. As for example, medulla oblongata, it is a part of brainstem. But when I am saying medulla, it is simply meaning core. ঠিক আছে, আমরা অ্যাড্রেনালের ক্ষেত্রে কি বলবো? মেডালা অ্যাড্রেনালিস, মিনিং অ্যাড্রেনাল মেডালা। ঠিক আছে, লাইকওয়াইজ স্পাইনাল কর্ড can be called as medulla spinalis. Below the medulla oblongata lies the medulla spinalis. So the medulla means core. Therefore, intramedullary facial nerve means facial nerve fibers coursing within the brainstem, meaning the pons. Pons এর ভেতরে ওই যে একটা রাউন্ড অ্যাবাউট লুপড কোর্স আছে। Only the facial nerve and the oculomotor nerve, its fibers, has got a long course within the part of brainstem where we find their nuclei. আর কোনো নার্ভের কিন্তু ওরকম কোর্স নেই within the substance of the brainstem. oculomotor নার্ভের একটা লং কোর্স আছে। তুমি আজকেই গিয়ে oculomotor নার্ভ দেখবে। থার্ড নার্ভ ইম্পর্টেন্ট, within the midbrain it pursues a long course. ঠিক আছে, লাইকওয়াইজ সেটা স্যার নিশ্চয়ই বলেছেন, অভিজিৎ স্যার পড়িয়েছে। seventh nerve likewise has got a long course. Now which fibers of seventh nerve will be having such a long course? Not all the fibers. Facial nerve has got so many functional type of fibers. It is only the branchiomotor fibers supplying, among other things, the muscles of facial expression. ঠিক আছে, আমরা in short clinicians will call it as the motor fibers. ঠিক আছে, ক্লিনিশিয়ানসরা এত কিন্তু ঝামেলা করবে না। They will take for granted that you know what are the types of fibers that are accommodated within the facial nerve. Therefore they will say motor fibers. ঠিক আছে, কিন্তু তুমি কিন্তু অ্যানাটমিস্ট হিসেবে এবং তোমাকে চিকিৎসা করতে গেলে মনে রাখতে হবে such fibers are really branchiomotor fibers supplying the muscles derived from the second arch myotome. একটা looped course আছে and it undergoes a bend around the abducens nucleus forming the facial colliculus there. ঠিক আছে, then emerges running a course within the pons, it will finally emerge. তাহলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে। Since it pursues a long course, it is vulnerable to damage in its intramedullary segment. Intramedullary segmenteই কিন্তু ড্যামেজ টু দ্য ফেসিয়াল নার্ভ হতে পারে। এবার এই ড্যামেজটা যদি হয় ইনভলভিং দ্য ফাইবার্স অফ ফেসিয়াল নার্ভ, তাহলে কিরকম ড্যামেজ? এলিমেন্ট টাইপ অফ লিশন, লোয়ার মোটর নিউরন টাইপ অফ লিশন আমরা দেখতে পাবো। তার যে এফেক্টস, উই উইল ফাইন্ড সাচ এফেক্টস। ঠিক আছে, তো ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি পরে ডিসকাস করা হবে, আজকে হবে না, পরে আমি কাউকে বলবো ডিসকাস করে দিতে। ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি অফ ফেসিয়াল নার্ভ ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, তাহলে ইন্ট্রামেডুলারি কোর্স আছে, ইট ইজ ভালনারেবল টু ড্যামেজ। কিরকম ড্যামেজ হতে পারে? ব্রেন যেহেতু, অবভিয়াসলি পন্স ইজ পার্ট অফ দ্য ব্রেন, আমরা ব্রেন স্টেমে স্ট্রোক পেতে পারি। ঠিক আছে, ব্রেন স্টেম স্ট্রোক means cerebrovascular accident involving the brainstem. Obviously within the brainstem there will be blood vessels supplying the different neural elements. But such blood vessels may undergo thrombosis, embolism, hemorrhage. সেটাকেও কিন্তু আমরা স্ট্রোকই বলবো এক কথায়। তাহলে stroke may affect the coursing fibers of facial nerve within the pons. Similarly, space occupying lesion, SOL, এইসব টার্মগুলো তোমাকে কিন্তু এখন 5 যখন করে বেরোবে তোমাকে মনে রাখতে হবে। স্পেস অকুপাইং লিশন মানে টিউমার উইদিন দ্য পন্স মে প্রেস আপন দ্য নার্ভ গিভিং রাইজ টু অ্যাফেকশন অফ দ্য নার্ভ। আমরা এক কথায় বলি লিশনস অফ ফেসিয়াল নার্ভ হলো। তাহলে সিন্স ইট পারসুজ এ লং কোর্স উইদিন দ্য ব্রেনস্টেম, ইট মে বি এফেক্টেড দেয়ার। নেক্সট সেগমেন্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভ ইজ the intracranial
suspended segment. The point of emergence of the facial nerve. Facial nerve যেখান থেকে বের হচ্ছে ব্রেনস্টেমে, কোথা থেকে বের হচ্ছে? সেরিবেলো পন্টাইন অ্যাঙ্গেল, পন্টোমেডালারি জাংশন। ঠিক আছে, পন্টোমেডালারি জাংশন, সেরিবেলো পন্টাইন অ্যাঙ্গেল। মানে আমরা যদি এরকম ভাবে লেফট সাইডটা দেখাই, ধরো this is pons, and here lies the medulla like this. From here the facial nerve motor root will emerge, and by the side of it will be the intermediate nerve or the nervus intermedius, and here will be the vestibulocochlear nerve, eighth nerve. পাশেই eighth nerve আছে মোটা, eighth nerve. This is the eighth nerve. এই জায়গা দিয়ে বেরোয় পন্টোমেডালারি জাংশন। From the front আমরা যদি দেখি, here we will be finding the facial nerve roots, the thick motor root medially, erroneously called the sensory root. Lateral to that sensory root কিন্তু ওটা ট্রুলি নয়, সেই জন্য ওটাকে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভই বলবে, নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস, since it lies between the motor root of 7th and 8th nerve, সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ অর নার্ভাস ইন্টারমিডিয়াস। ঠিক আছে, এবার আমরা যদি পেছনে তাকাই, this part of brainstem, the rhombencephalon or the hindbrain, পেছনে কাকে দেখতে পাবো? সেরিবেলাম। এবার ঘটনাটা হচ্ছে, ব্রেন তো আমরাও তোমাকে ভালো করে দেখাইনি, দেখার তোমার সময়ও নেই, কিন্তু দেখতে হবে। ব্রেনস্টেমটা নিয়ে আবার পরীক্ষার পরে অথবা পরীক্ষার আগে যে টাইম পাবে, যদি তুমি দেখার ইচ্ছে থাকে গিয়ে দেখতে পারো। ব্রেনস্টেমটা নেবে, সেরিবেলামটা নেবে, নিয়ে দেখবে সিপি অ্যাঙ্গেল, সেরিবেলো পন্টাইন অ্যাঙ্গেল বলে একটা জিনিস আছে। তার কারণ এইখানেই, এই পেছনে বসে আছে সেরিবেলাম, পন্সের পেছনে তুমি দেখতে পাবে সেরিবেলাম, ভেরি মাছ দেখা যায়। এবার সেই জন্য এই জায়গাটাকে বলে, এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটাকে বলে সিপি অ্যাঙ্গেল, সিপি অ্যাঙ্গেল। ঠিক আছে, সিপি অ্যাঙ্গেল, সিপি অ্যাঙ্গেল, সিপি অ্যাঙ্গেল, cerebello-pontine angle. Now at its point of emergence, the facial nerve may get affected. Point of emergence কিন্তু facial nerve lesion হতে পারে। At its point of emergence, at the very beginning of the intracranial or suspended segment, কিভাবে অ্যাফেকশন হতে পারে? ওখানে একটা টিউমার হতে পারে involving the swan cell sheath, swan cell sheath of the eighth nerve. eighth nerve তো ওখান থেকে বেরোচ্ছে, যখনই বেরিয়ে এলো ওটা পিএনএস এর অংশ হয়ে গেল, কাজে ইট উইল হ্যাভ এ মায়ালিন শীথ ডিরাইভ ফ্রম সোয়ান সেল। তো এই সোয়ান সেলের টিউমার হতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে টিউমার ইনভলভিং দ্য শীথ অফ দ্য এইথ নার্ভ, এরকম বলা থাকবে। টিউমারটার নাম কি? নামটাই ইন্ডিকেট করবে যে টিউমারটা কোত্থেকে হচ্ছে। টিউমারটার নাম হচ্ছে সোয়ানোমা অথবা অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা, দুটো নামে চলে, সোয়ানোমা ইনভলভিং দ্য এইথ নার্ভ অর অ্যাকাউস্টিক নিউরোমা। তাহলে এইথ নার্ভ যদি টিউমার হয়, এখানে যদি একটা এরকম টিউমার হয়, এইখানে এইথ নার্ভকে এফেক্ট করে এইরকম একটা বড় ধরো টিউমার হচ্ছে, এইখানে টিউমার হচ্ছে এরকম, সেই টিউমারটা উইল এফেক্ট দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে, তাহলে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল সাসপেন্ডেড সেগমেন্ট হলো। আচ্ছা, ব্যাপারটা শোনো, কেন তোমাকে, তুমি ভাবছো আমি তো অ্যানাটমি পড়ছি, কিন্তু কেন এখন ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে? নোবডি নোজ যে তুমি ভবিষ্যতে কোথায় যাবে। তোমরা তো এখনো সেকেন্ড ইয়ারে ওঠোনি, যারা সেকেন্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট তারা জানে। একটি মেয়ে এখানে ছিল, ওর নাম হচ্ছে মোহনা, ও নেক্সন গাড়ি সোয়ানোমা মে অ্যাফেক্ট দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। আচ্ছা, এবার এখান থেকে বেরোবে, ব্রেন স্টেমটা সেন্ট্রালি আছে, এরকম বেরোচ্ছে নার্ভ, বেরিয়ে তুমি জানো যে ফেসিয়াল নার্ভ ফর সাম টাইম, ঠিক আছে, ফর সাম টাইম এ ফিউ মিলিমিটার্স অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ উইল বি সাসপেন্ডেড ইন দ্য সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস। তার কারণ ব্রেনের বাইরে কি আছে? সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস। কারণ ইন্টিমেটলি অ্যাপ্লাইড টু দ্য ব্রেন সারফেস কি আছে? পায়া। অ্যারাকনয়েড ম্যাটার একটু দূরে থাকে, অ্যাপ্লাইড টু দ্য ডুরা অ্যারাকনয়েড ম্যাটার।
কাজেই in the subarachnoid space it will be floating, ঠিক আছে, a few millimeter of the facial nerve. Then it will find what? It will find the opening of the internal acoustic meatus over the posterior surface of the petrous temporal. ঠিক আছে, তার মানে এইরকম যদি পেট্রাস টেম্পোরাল হয়, ধরো এটা পেট্রাস টেম্পোরাল, আমি তোমাকে দেখাচ্ছি, এটা পেট্রাস টেম্পোরাল পোস্টেরিয়র সারফেস, আমরা এখানে একটা এরকম ওপেনিং দেখতে পাবো। Through this opening, the motor root of facial nerve, the intermediate nerve, and the eighth nerve all will enter through the opening of the internal acoustic meatus into the petrous within the petrous temporal bone. ঠিক আছে, জায়গা করা আছে, ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস একটা প্যাসেজ, বনি প্যাসেজ জায়গা আছে, তাহলে ওর ভেতরে লজ থাকবে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ, মোটর রুট অফ ফেসিয়াল নার্ভ অ্যান্ড দ্য এইট নার্ভ। ঠিক আছে, তাহলে এই শর্ট সেগমেন্টটা সাসপেন্ডেড আছে, এই শর্ট সেগমেন্ট অ্যাফেক্টেড হতে পারে, এ তো পয়েন্ট অফ ইমার্জেন্সি আমি বলেই দিয়েছি। এই যে ফ্লোটিং সেগমেন্ট, এই ফ্লোটিং সেগমেন্ট অ্যাফেক্টেড হতে পারে, নট সো কমন, কিন্তু অ্যাফেক্টেড হতে পারে। কিভাবে? ইফ দেয়ার ইজ মেনিনজাইটিস, মেনিনজাইটিস যদি হয় তাহলে ইনফ্লামেশন সুপ্রাটেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্টে থাকবে, যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় সুপ্রাটেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্ট থেকে টেন্টোরিয়াল নচ দিয়ে ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল কম্পার্টমেন্টে চলে আসবে, তাহলে দ্যাট ক্যান এফেক্ট এনি অফ দ্য এনি অফ দ্য ক্রেনিয়াল নার্ভস। ঠিক আছে, ব্রেন স্টেম থেকে তার পয়েন্ট অফ ইমার্জেন্সির মাঝখানে যে নার্ভগুলো আছে সব নার্ভই আছে। ঠিক আছে, সেগমেন্টগুলোর লেন্থ ভ্যারি করে, কোনো নার্ভের কম আছে, যেমন হাইপোগ্লসাল নার্ভ ছোট্ট একটা অংশ আছে এ ফিউ মিলিমিটার, ফেসিয়াল নার্ভ তার থেকে বেশি আছে, কাজে যার লেন্থটা বেশি ইন দ্য সাবঅ্যারাকনয়েড স্পেস তার চান্সেস অফ এফেকশনটা বেশি। ঠিক আছে, আরো আছে, তো আমি অত সব বলবো না তোমাকে, তাহলে এইখান দিয়ে ঢুকে পড়বো। তাহলে ভালো করে দেখতে পাই বলতো যে ব্রেন রিমুভ করে, বুঝেছো? এই যে সৃজিত স্যার ব্রেন রিমুভ করেছিল, সৃজিত স্যার দেখতে পেয়েছে, কারণ এটা কাটতে হয়েছে, তো না কাটলে তো হবে না। ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে যেখানে ঢুকছে ওখানে কাটতে হবে, তবে তো ব্রেন স্টেম উইল বি ফ্রি, বুঝেছো? সমস্ত নার্ভগুলোকে কাটতে হয়, তাহলে অনলি দ্য পার্সন অ্যানাটমিতে, অনলি দ্য পার্সন হু ইজ রিমুভিং, এবং বড়জোর তার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, অন দ্য রাইট সাইড অন দ্য লেফট সাইড যে থাকবে সেই দেখতে পাবে। সার্জারি যেমন, সার্জারিতে যখন সার্জন অপারেশন করে কে দেখতে পায়? দেখতে পায় কেবলমাত্র তার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট, বুঝেছো? বাকিরা যারা থাকে ওটিতে তারা সার্জনকে ইনস্ট্রুমেন্ট দেয়, অন্যান্য জিনিসপত্র দেয়, দেখতে পায় না, বুঝেছো? এবার কিছু কিছু অপারেশন আছে যেখানে ফিল্ডটাকে ধরো বড় করে করা হবে, এখন তো অনেক জিনিস এসে গেছে, সেখানে হয়তো আরো কয়েকজন দেখতে পেতে পারে, বুঝলে? কাজেই ছোট ছোট জায়গায় দেখার কথা ভেবো না, কিন্তু করতে হবে। তাহলে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল সাসপেন্ডেড সেগমেন্ট। আচ্ছা, নেক্সট ইজ this segment is more or less the trunk of the facial nerve has got maximum length within the petrous temporal. পেট্রাস টেম্পোরালের বাইরে গিয়ে কিন্তু প্যারোটিড গ্ল্যান্ডে যে ঢুকেই তো ভাগ হয়ে যাচ্ছে, শর্ট সেগমেন্ট আছে। এবার যে সেগমেন্টটা বলবো, দিস ইজ দ্য লংগেস্ট সেগমেন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ, and this segment is being called as the intrapetrous segment. Intrapetrous segment. Intrapetrous segment. For now, আজকে তোমার না কাজ হচ্ছে একটা জেনারেল আইডিয়া রাখা পেট্রাস টেম্পোরালের ভেতরে হাউ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ ইজ ডিসপোজড, কিভাবে বসে আছে উইদিন দ্য সলিড পেট্রাস টেম্পোরাল। ঠিক আছে, এবার এটা নিয়ে তোমাকে মাথার চুল ছিঁড়তে হবে যদি তুমি ইএনটিতে এমএস করো, তার কারণ ফেসিয়াল নার্ভ উইদিন দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল মে বি ড্যামেজড। ঠিক আছে, or facial nerve is normal, intact, but you have to do surgery involving the petrous temporal. সেখানে ফেসিয়াল নার্ভ ড্যামেজ করলে তো চলবে না,
স্কাল বেস সার্জারি, ইউ আর ডুইং স্কাল বেস সার্জারি, নিউরোসার্জন ধরো, ইএনটি সার্জনকে পাশে রেখে স্কাল বেস সার্জারি করছে, skull based surgery involving the petrous temporal. There is every possibility of damaging the facial nerve if you do not know the intricate detailed anatomy of facial nerve within the petrous temporal. তখন কিন্তু ও শুধু গ্রেড বই পড়লে হবে না, ওকে প্রচুর রেফারেন্স বই পড়তে হবে, ইনক্লুডিং অপারেটিভ সার্জারির বই পড়তে হবে, তবে গিয়ে কিন্তু he or she can save the facial nerve from damage. বুঝেছো? কারণ নার্ভ তো ড্যামেজ করবো কেন? তাহলে স্কাল বেস সার্জারি নিউরোসার্জনরা করবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ইএনটি সার্জনকে নিয়ে নেবে। মিডল ইয়ার সার্জারি ভেরি কমন, ঠিক আছে, ইন্টারনাল ইয়ার খুব একটা কমন নয়। তাহলে মিডল ইয়ার সার্জারি যখন করা হবে, কমন ইএনটি সার্জনদের করতে হয়, দে হ্যাভ টু প্রিজার্ভ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। আনলেস দে নো দ্য অ্যানাটমি অফ ফেসিয়াল নার্ভ, ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট, ড্যামেজ হয়েই যাবে। ইভেন আফটার টেকিং অল দ্য প্রিকশনস তুমি কিন্তু ফেসিয়াল নার্ভকে ড্যামেজ করতে পারো, তার রেমেডি আছে, ঠিক আছে। তাহলে ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্ট। এবার এই যে সেগমেন্টটা ধরো ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্ট, আমি শর্টে লিখছি আইপি সেগমেন্ট। মনে রাখবে ফেসিয়াল নার্ভ is the second after the inferior alveolar nerve, a branch from the mandibular, which pursues a long course within a bone of the skull. Inferior alveolar nerve mandibular foramen diye mandibular canal diye jay, supplying the teeth of the lower jaw. So it is the longest one. Facial nerve is the second, কারণ it has got a long course within the petrous temporal. এবার আমি বললেই তুমি বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। এইবার কোর্সটা কিরকম আমি তোমাকে রাফলি আগে কোর্সটা বলে দিই। আচ্ছা, আমাকে একটা পেন দাও তো দেখি, একটা পেন, যে কোনো একটা ডট পেন। আচ্ছা, পেট্রাস টেম্পোরাল স্কাল বেস, আমি ইচ্ছে করে স্কাল বেস আনিনি, কারণ এখান থেকে আমি স্কাল বেস দেখিয়ে কি করব, তোমাকে ঘরে গিয়ে দেখতে হবে। Petrous temporal, how does it lie in the skull base? Petrous temporal is in the floor of the middle cranial fossa. Petrous temporal likewise forms the anterior wall of the posterior cranial fossa. তাই না? ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক পেট্রাস তো অ্যান্টেরিয়র ওয়াল অফ পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফসায় আছে, পেছনের যে ফসাটা তার অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে থাকে। তাহলে পেট্রাস টেম্পোরালের অর্গানাইজেশন ইন দ্য স্কাল বেস, ডিসপোজিশন ইন দ্য স্কাল বেস কিরকম? এরকম নয়, এরকম নয়, স্লাইটলি অবলিক, এইভাবে আছে স্কাল বেসে, মাঝখানে স্ফেনয়েড বসে থাকে, তাহলে এইভাবে আছে পেট্রাস টেম্পোরাল। তাহলে এটা হচ্ছে লং অ্যাক্সিস, ঠিক আছে, লং অ্যাক্সিসটা অবলিক, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল অবলিক, এরকম অ্যাক্সিস, ঠিক আছে। তাহলে এইটা কিন্তু সব থেকে আগে মাথায় রাখতে হবে যে পেট্রাস টেম্পোরাল এরকম নেই স্কাল বেসে, এরকম নেই, অবলিকলি ডিসপোজড আছে, কাজে লং অ্যাক্সিস ইজ অবলিক, হলো। আচ্ছা, পেট্রাস টেম্পোরাল as you all know, in section it appears as a triangle or pyramidal. কিরকম সেকশনে লাগবে? সেকশনে পেট্রাস টেম্পোরাল অবলিকলি থাকে, তো এইভাবে থাকে, এইভাবে আছে, ধরো লেফটটা এইভাবে আছে, আমি ঘুরিয়ে দিচ্ছি এরকম করে দিয়ে, আমি সারফেসটা দেখাচ্ছি ক্রস সেকশনে। তাহলে সারফেস কেমন? একটা এরকম সারফেস থাকবে লেফটে, দেখো এরকম তিনটে সারফেস আছে, এটা অ্যান্টেরিয়র সারফেস, এটা পোস্টেরিয়র সারফেস, এটা ইনফেরিয়র সারফেস। স্কাল বেসে বাইরে থাকে, যেখানে আমরা লোয়ার ওপেনিং অফ দ্য ক্যারোটিড ক্যানাল, জুগুলার ফসা এইসব পাই। ইনফেরিয়র সারফেস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, এক্সটার্নাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য বেস অফ স্কাল। অ্যান্টেরিয়র সারফেস, এই যে সারফেসটা, it is in the floor of the middle cranial fossa, is in the anterior wall of posterior cranial fossa. এখানেই আমরা ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মেটাসের ওপেনিংটাকে দেখতে পাই, বেশ বড় সড়ো ওপেনিং লিডিং ইনটু দ্যাট প্যাসেজ। এইবার পেট্রাস টেম্পোরাল বোনটা পিরামিডাল এইরকম ভাবে আছে। ফেসিয়াল নার্ভ ফার্স্ট উইল রান লাইক দিস,
দেখো আমি কিন্তু এইরকম ধরলাম না, ঠিক আছে, আমি এইরকম ধরলাম না, লেফট দেখাচ্ছি, লেফট সাইড, আমি রাইট সাইডে দেখিয়ে দেবো। পেট্রাস টেম্পোরাল এইরকম আছে, the petrous temporal like this, তাহলে it is orthogonal to the long axis of the petrous temporal. What is means, what I have meant by the term orthogonal, bolo? This is mathematical term, very good, perpendicular at right angles, orthogonal to the long axis of the petrous temporal. তাহলে first it pursues a course like this within the petrous temporal. This is the long axis, like this, orthogonal. যদি রাইট সাইড হয়, this is the long axis, it will be running like this, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে প্রথমে রান করবে। এবার যখন এইভাবে রান করছে, what are the segments? There are two segments in this part of the facial nerve within the petrous bone. The first segment is in the meatus, the internal acoustic meatus। আজকে বাড়িতে যাবে, হোস্টেলে যাবে, গিয়ে দেখবে। তোমরা ব্যাপারটা কি, তোমরা যে কি করো আমি জানি না, আমি যদি জিজ্ঞেস করি তখন কিচ্ছু বলতে পারছো না। আরে তোমার স্যার কি পড়িয়েছে আমার দেখার দরকার নেই, আমি তো স্যারেরা কি পড়িয়েছে কি বলেছে আমি দেখবো না। তোমাকে তো জানতে হবে, কারণ স্যার তো পরীক্ষা দেবে না, দেবে তো তুমি। ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মেটাস তুমি লেন্থটা অ্যাসেস করবে 1 সেন্টিমিটার ইন লেন্থ। তাহলে সেই 1 সেন্টিমিটার লেন্থের ভেতরে বসে আছে 7 আর 8। দ্যাট সেগমেন্ট এই যে এরকম ভাবে আছে লেফটে, এরকম ভাবে আছে রাইটে। দ্যাট সেগমেন্ট ধরো এটা অনেক বড়, এত বড় তো হয় না, পেট্রাস টেম্পোরাল টাইপের ছোট। তা ধরো এই যে সেগমেন্টটা আমি দেখছি, এই যে সেগমেন্টটা, ক্যাপটা নয়, এই সেগমেন্টটা হচ্ছে মিয়েটাল সেগমেন্ট, ঠিক আছে, এটা মিয়েটাল সেগমেন্ট, ইট ইজ ইন দ্য মিয়েটাস। তাহলে ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, ইন্ট্রাপেট্রাস সেগমেন্টে অর ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট বললে ভালো হবে, ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, তার নাম কি, মিয়েটাল সেগমেন্ট, মিয়েটাল সেগমেন্ট, মিয়েটাল সেগমেন্ট ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসের আছে 1 সেন্টিমিটার ইন লেন্থ। তাহলে এইভাবে আছে লেফট সাইডে। এবার বাড়িতে গিয়ে আবার ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস দেখবো, আমি বারবার একই কথা বলবো, চোখটা লাগাবে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে, লাগিয়ে দেখবে ওর একটা বটম আছে, বটম, ইউ ক্যান রিচ দ্য বটম অফ দ্য মিয়েটাস, ঠিক আছে। যেমন নদীর রিভার বেড থাকে, তুমি যদি ডাইভ দিয়ে রিভার বেডটা দেখতে পারবে, দ্যাট ইজ দ্য বটম। তাহলে একটা বটম আছে, ওই বটমটার নাম কি, বটমকে অ্যানাটমিতে কি বলে? আমি এইটা বলে সবাইকে আউট করে দিই। আমার যারা ডাক্তার বন্ধু আছে ওরাও তো অ্যানাটমি পড়েছে, কিন্তু ওরা তো অ্যানাটমি পড়েছে ডাক্তার হওয়ার জন্য, সব আমার বয়সী, সব বিরাট বড় বড় ভিআইপি। বলে স্বপন তুই তো দুর্দান্ত বললি, এরকম তো কেউ বলেনি। বলবে কি করে, আমি তো মরার ডাক্তার, কাজে আমি বলবো। বটম মানে কি, ফান্ডাস, FUNDUS, ফান্ডাস। এনিওয়ার যেখানেই তুমি ফান্ডাস পেয়েছো, বি ইট দ্য ইউট্রাইন ফান্ডাস, দ্য গ্যাস্ট্রিক ফান্ডাস, ঠিক আছে, or the fundus of the eyeball, or the fundus of urinary bladder, বেসকে ফান্ডাস বলি, all are bottom. এবার ইউট্রাস, summit is being called as fundus। তাহলে কেন ফান্ডাস বলা হচ্ছে? সব কারণ আছে, আমি বলবো না, তার কারণ দরকার নেই তোমার এখন জানার, কিন্তু ওটাকে ফান্ডাস বলে, বুঝেছো? ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ রিজন। আমি সেই রিজনগুলো যখন ওদের বলেছি তখন ওরা তো জীবনে শোনেনি এসব কথা, তার কারণ ও তো অ্যানাটমি পড়েছে পাশ করে ডাক্তার হবে বলে। কিন্তু আমাকে তো অ্যানাটমিটাকে ভালোবাসতে হবে, তাহলে এইসব না জানলে কি করে ভালোবাসবো সাবজেক্ট, বুঝেছো? তার কারণ গলব্লাডার ফান্ডাস লাইজ বিলো, তাহলে ইট ইজ এট দ্য বটম, কোনো অসুবিধা নেই। বাট গ্যাস্ট্রিক ফান্ডাস লাইজ অ্যাবভ, ইউট্রাইন ফান্ডাস লাইজ অ্যাবভ, তাকেও ফান্ডাস বলছি। অসুবিধা হয় তুমি যদি কারণ না জানো। যাই হোক, তাহলে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, বটম ইজ বিং কল্ড অ্যাজ দ্য ফান্ডাস। লুক অ্যাট দ্য ফান্ডাস, জাস্ট ইউ সি দ্য ফান্ডাস। দেখবে ওখানে একটা থিন বনি প্লেট আছে with so many apertures, different forms of apertures,
mark the bottom. You can use a hand lens. আমি জানি তোমাদের কাছে অনেক কিছু থাকবে, ঠিক আছে, অনেক কিছু থাকবে, খাওয়ার জিনিস, সাজবার জিনিস মেয়েদের কাছে, বাট ইউ ডু নট হ্যাভ a hand lens. হোস্টেলে গিয়ে কারো কাছে আমি একটা হ্যান্ড লেন্স দেখতে পাবো না, বুঝেছো? পাওয়ারফুল হ্যান্ড লেন্স পাওয়া যায়। ওই হ্যান্ড লেন্সটা দিয়ে তুমি যদি দেখো বটম অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, সেখানে তুমি দেখবে so many foramen or foramina are there, বুঝেছো? সব ফোরামিনা একরকম দেখতে নয়, বুঝেছো? তার কারণ ওইখানে তুমি যখন ককলিয়ার নার্ভের ফোরামিনা দেখবে তখন দেখবে এইরকম মতো একটা জিনিস আছে, এর মধ্যে এরকম ছোট ছোট ফুটো, এরকম ছোট ছোট ফুটো, বুঝেছো? ছোট ছোট ফুটো, ছোট ছোট ফুটো ওই বটম অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে। ওর নাম হচ্ছে ট্র্যাক্টাস স্পাইরালিস ফোরামিনোসাস, বুঝেছো? ককলিয়ার নার্ভের ফাইবার বান্ডেলস ওই ছোট ছোট ফুটো দিয়ে ঢুকবে, ঢুকে ওই যে ককলিয়ার বডি সেল আছে তার মধ্যে বডি ট্র্যাক্ট করা আছে, সেই জন্য এর নাম হচ্ছে ট্র্যাক্টাস স্পাইরালিস ফোরামিনোসাস। ঘোড়ার ডিম একটা গোটা টেম্পোরাল বোনের সারফেসই তুমি বলতে পারো না। এই সবই পড়ার, সবই জানতে হয়। তাহলে জাস্ট লুক অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস, ইউ উইল ফাইন্ড এ থিন বনি প্লেট উইথ সো মেনি অ্যাপারচার্স, ঠিক আছে? থ্রু ওয়ান অফ দোজ অ্যাপারচার্স, আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, তো তুমি দেখোইনি আমি কি হবে ডিটেলে গিয়ে। থ্রু ওয়ান অফ দোজ অ্যাপারচার্স the 7th and 8th nerve, the motor root and the intermediate nerve, এই দুটো ঢুকে পড়বে, ঠিক আছে? and once they pass through the meatus and entering somewhere within the petrous temporal, the next segment will begin, ঠিক আছে? তাহলে এইটা যদি মিয়েটাল সেগমেন্ট হয়, কথার কথা বলছি, মানে এরকম ডিসপ্রপোর্শনেট লেন্থ কিন্তু নয়, মিয়েটাল সেগমেন্ট 1 সেন্টিমিটার। নেক্সট সেগমেন্টটা ধরো এই ক্যাপটা ইন লাইন আছে, ইন লাইন উইথ দ্য মিয়েটাল সেগমেন্ট, অর্থোগোনাল টু দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল। এই দেখো পেট্রাস টেম্পোরালের লং অ্যাক্সিস এরকম আছে, তাহলে লেফটে দিস ইজ দ্য মিয়েটাল সেগমেন্ট অ্যান্ড এই ক্যাপটা যেখানে আছে ইট ইজ দ্য নেক্সট সেগমেন্ট। দিস সেগমেন্ট লাইজ ইন দ্য রুফ অফ the bony, sorry body বলাটা ঠিক হচ্ছে না, in the roof of the osseous labyrinth, in the roof of the osseous labyrinth, মানে ইন্টারনাল ইয়ারের রুফে আছে। এবার তুমি যদি এই সামান্য কথাটা না বলতে পারো তাহলে এক্সামিনার ভীষণই রেগে যাবে, ঠিক আছে? মানে তোমাকে তো নিতে হবে এই জায়গায়, তুমি যদি বলো আগে হাত তুলে দাও, স্যার আই ডু নট নো দ্য ইন্ট্রাপেট্রাস পার্ট, তখন এক্সামিনার কি বলবে? ওকে 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 বলে অন্য জিনিস জিজ্ঞেস করবে। তুমি সেই রাস্তাও নিতে পারো যে আগেই সারেন্ডার করে দিলাম। আচ্ছা, এই সেগমেন্টটা তাহলে কার রিলেশনে থাকছে? ইন রিলেশন টু দ্য ইন্টারনাল ইয়ার। এবার ইন্টারনাল ইয়ার দেখো আমি কি নাম বললাম এইমাত্র, ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ। ইন্টারনাল ইয়ার মানে হচ্ছে ল্যাব্রিন্থ, ল্যাব্রিন্থ intercommunicating passages, be it formed by bone or formed by membrane. যখন মেমব্রেন দিয়ে এই ইন্টারকমিউনিকেটিং স্পেসেস গুলো লিমিটেড হবে তখন তাকে মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থ বলবো, যখন বোন দিয়ে লিমিটেড হবে such intercommunicating passages তখন তাকে আমরা ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ বলবো। তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য নেম অফ দিস সেগমেন্ট? যে সেগমেন্টটা এই ক্যাপের মতো লেফট পেট্রাস টেম্পোরালে, এটার নাম হচ্ছে ল্যাবিরিনথাইন সেগমেন্ট, ল্যাবিরিনথাইন সেগমেন্ট। তাহলে নেক্সট সেগমেন্টের এই ল্যাবিরিনথাইন সেগমেন্টটা তাহলে ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থে আছে। এবার ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ কম্পোনেন্ট পার্টস তোমাকে জানতে হবে। What are the component parts of osseous labyrinth? One after the other. Within the petrous temporal, osseous labyrinth কিভাবে আছে? মানে তোমরা এমন, তোমাদের মানে কি আমি
কথা বললেই গালি দিতে ইচ্ছে করে। তোমরা এমন লোক যে তোমাদের যে স্যারেরা পড়ায় তাদের কাছে তোমরা জিজ্ঞেসই করো না কিছু। পেট্রাস টেম্পোরালের ভেতরে ইয়ার অ্যাপারেটাস আছে, আস্ক ইওর টিচার। এবার টিচার যদি তোমাকে বলে যে দেখ তোর এটা জানার দরকার নেই, তুমি তোমার উত্তরটা পেলে না, কোনো সেকেন্ড কোশ্চেন তাকে করবে না, আমার কাছে আসবে। আমি ওখানে আছি, সুব্রময় স্যার আছে, অভিজিৎ স্যার আছে, আমি এই তিনজনের নাম বললাম, বাকিদের নাম আর বলছি না। আমরা তিনজনের যে কোনো একজনের কাছে গেলে তোমাকে একেবারে অন দ্য স্পট তোমাকে বলে দিতে পারবে। এবার পেট্রাস টেম্পোরালে ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ অর দ্য ল্যাব্রিন্থাইন অ্যাপারেটাস অর দ্য ইন্টারনাল ইয়ার অ্যাপারেটাস, এটা এই অ্যাক্সিস, লং অ্যাক্সিস অফ পেট্রাস টেম্পোরাল কিভাবে থাকে বলতো? ইন্টারনাল ইয়ারের যে ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টস এইভাবে থাকে, ঠিক আছে? সামনে থাকে ককলিয়া, তারপরে থাকে ভেস্টিবিউল, তারপরে থাকে সেমি সার্কুলার ক্যানালস। দিস আর দ্য থ্রি পার্টস অফ ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ। বনি ককলিয়ার ক্যানাল, শামুকের খোল, তারপরে একটা ভেস্টিবিউল, ঠিক আছে, একটা হলওয়ের মতো ভেস্টিবিউল, তারপরে বনি সেমি সার্কুলার ক্যানাল। তিনটে আছে, তুমি জানো। হোয়াট আর দে? জিজ্ঞেস করবে তোমাকে, তিনটের নাম বলো। দিস ইজ বায়োলজি। ইন হিউম্যান ইয়ার, অ্যান্টিরিয়ার অর সুপিরিয়ার, পোস্টিরিয়ার, ল্যাটারাল অর হরাইজন্টাল। একটা আছে এইভাবে পেট্রাস টেম্পোরালে, ল্যাটারাল অর হরাইজন্টাল, বুঝেছো? 3/4 অফ এ লুপ, পুরো এরকম লুপ নয় কিন্তু 3/4 অফ এ লুপ, ল্যাটারাল অর হরাইজন্টাল সেমিসার্কুলার ক্যানাল। একটা আছে এইরকম অ্যান্টিরিয়ার অর সুপিরিয়ার সেমিসার্কুলার ক্যানাল, আমি লেফটে দেখাচ্ছি। আর একটা আছে এইরকম পোস্টিরিয়ার সেমিসার্কুলার ক্যানাল। এটা লং অ্যাক্সিসের সঙ্গে প্যারালাল থাকে, একটা লং অ্যাক্সিসের হরাইজন্টাল থাকে, আর একটা লং অ্যাক্সিসের উপরে ভার্টিক্যালি এভাবে বসে থাকে। সুপিরিয়ার, হরাইজন্টাল অর ল্যাটারাল, পোস্টিরিয়ার, ঠিক আছে? এইরকম ভাবে তিনটে সেমিসার্কুলার ক্যানাল থাকে। তাহলে বনি ককলিয়া, ভেস্টিবিউল, and then the bony semicircular canal. What are the parts of membranous labyrinth? Lodged within the internal ear, within the cochlear shell lies the cochlear duct. Very difficult to understand. Very difficult to understand. Bony cochlear duct, এই যে cochlear duct, scala media, scala media বোঝাটা ভীষণই কঠিন। দ্যাট ইজ ফর পিজি স্টুডেন্টস, নট ফর ইউ। কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে যে মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থের স্কেলা মিডিয়া অর ককলিয়ার ডাক্ট, দেখো আমি কিন্তু বলছি ককলিয়ার ক্যানাল, বনি ককলিয়ার ক্যানাল, ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থ। আর যখন আমি মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থ বলছি, ককলিয়ার ডাক্ট, বিকজ ইট ইজ লাইন্ড বাই এপিথেলিয়াম, বুঝেছো? ককলিয়ার ডাক্ট হয়ে গেল অর স্কেলা মিডিয়া। ককলিয়ার ডাক্ট বললেই এক্সামিনার স্যাটিসফাইড হয়ে যাবে, আর তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবে। তাহলে মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থ উইদিন দ্য ককলিয়ার বনি ককলিয়ার শেল, ককলিয়ার ডাক্ট। দেন এই যে এরকম ভেস্টিবিউলটা আছে, ভেস্টিবিউলের মধ্যে কি থাকবে? মেমব্রেনাস ল্যাব্রিন্থে দুটো পাউচ লাইন্ড বাই এপিথেলিয়াম, একটা পেছনে একটা সামনে। একটার নাম ইউট্রিকল, যেটা পেছনে থাকবে, সামনেরটা স্যাকিউল, ঠিক আছে? এখানে ব্যালেন্সিং অ্যাপারেটাস থাকবে ব্যালেন্সের জন্য। তারপরে কি ইকুইলিব্রিয়াম পশ্চারের জন্য পেছনে সেমিসার্কুলার ক্যানাল আছে, তার মধ্যে কি থাকবে? সেমিসার্কুলার ডাক্টস। সেমিসার্কুলার ক্যানালের মধ্যে সেমিসার্কুলার ডাক্ট, কোনো ডিফিকাল্ট নেই বোঝা। কিরকম? ধরো একটা ক্রস সেকশন, যে কোনো একটা সেমিসার্কুলার ক্যানাল, এই হলো সেমিসার্কুলার ক্যানাল, ঠিক আছে? এর মধ্যে এটা আমি সলিড করে দিচ্ছি, একটু তো বোন আছে গায়ে লেখে। এইটা সেমিসার্কুলার ক্যানাল, ওসিয়াস ল্যাব্রিন্থের অংশ। আর এর মধ্যে ডাকটা কিরকম থাকবে? ডাকটা এইরকম থাকবে, এইরকম ভাবে ডাকটা থাকবে, এইভাবে ডাকটা থাকবে। তাহলে এটা বোঝা কিছু অসুবিধে নেই। একটা বাইরে শেল আছে, তার ভেতরে এপিথেলিয়াল লাইন ডাক্টস আছে। বাট ওয়ান্স
ইউ এন্টার শামুকের খোল, ককলিয়ার ডাক্টকে এভাবে প্রেস করা যাবে না, বিকজ ডিফিকাল্ট হচ্ছে ককলিয়ার ডাক্টের ডিসপোজিশন বোঝা ওই শামুকের খোলের ভেতরে, কাজে সেই জায়গায় তোমার যাওয়ার দরকার নেই। There is the three parts of membranous labyrinth from before backwards are the cochlear duct, the saccule, the utricle, and the semicircular ducts. What I have missed? You have read biology. আমি একটা জিনিস বলিনি এখন, that belongs to membranous labyrinth, বলতেই হবে, বলো। হ্যাঁ বলো বলো, কি নামটা কি বলো? না না, ওসব ওসব তো পরের কথা, সেটা ফ্লুইডের কথা, ওটার নাম বলো, অ্যানাটমির ওই স্ট্রাকচারটার নাম বলো। স্যাকাস অ্যান্ড ডাক্টাস এন্ডোলিম্ফ্যাটিকাস বলে একটা পাউচ আছে, বুঝেছো? ওটা হচ্ছে স্যাক, আর তার একটা ডাক্ট আছে হ্যাঙ্গিং ফ্রিলি ফ্রম দ্য ফ্লোর অফ দ্য ভেস্টিবিউল, বুঝেছো? ওই যে দুটো পাউচ বলেছি, ইউট্রিক্যাল স্যাকিউল, তার থেকে ঝরে, যে কোনো একটা পাউচের ফ্লোর থেকে ঝরে, আজকে বইয়ে গিয়ে ছবি দেখবে, স্যাকাস অ্যান্ড ডাক্টাস এন্ডোলিম্ফ্যাটিকাস। এই এতগুলো জিনিস নিয়ে হচ্ছে ইন্টার কমিউনিকেটিং জিনিস নিয়ে হচ্ছে মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ। মানে আমার ব্যাপারটা কি, আমি শেষ করতে পারি না কেন বলতো? যে এভরিথিং আমার উপরেই চাপ, বাকি তোমরা কোনো জায়গা থেকে কিছু শিখছো না। আমার থোড়াই এখন পেট্রাস টেম্পোরালের এইসব বলার কথা, আমার তো ফেসিয়াল নার্ভ বলার কথা, তাহলে আমি কি করে করব? কিন্তু হাফও তো বলা যায় না, না আমি ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্ট বলছি, তুমি ইউ ডু নট নো দ্য বেসিক অ্যানাটমি অফ ল্যাবিরিন্থ, কি করে হয়? আচ্ছা, তাহলে ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্টটা কোথায় থাকবে? ইন দ্য রুফ অফ দ্য ভেস্টিবিউল, ঠিক আছে? আরো প্রিসাইজলি যদি বলো, বিটুইন দ্য ভেস্টিবিউল অ্যান্ড দ্য বনি ককলিয়া। ককলিয়াটা যেখানে শেষ হচ্ছে, ধরো এই শামুকের খোল আছে, তারপরে ভেস্টিবিউলটা আছে, এই দুটোর মাঝখানে এই ক্যাপটা বসে থাকবে, এই ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্টটা। এইখানে সামনে ককলিয়া আছে, এইখানটায় ভেস্টিবিউল আছে, এই ভেস্টিবিউলের রুফে পেটাল সেগমেন্টে আছে, বটমে একটা ওপেনিং করা আছে, ও ঢুকলো ইয়ার অ্যাপারেটাসের মধ্যে, সো লং ইট ইজ আউটসাইড দ্য ইয়ার অ্যাপারেটাস। ঢুকে প্রথমেই কাকে এনকাউন্টার করলো? ইন্টারনাল ইয়ার, ভেস্টিবিউল, তার রুফে বসে গেল। এইবার মনে রাখবে, ফান্ডাস অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস থেকে কিন্তু একটা বনি ক্যানাল তৈরি করা হয়েছে ফর দ্য লজমেন্ট অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। নেচার জানে যে এ পেট্রাস পার্টের ভেতর দিয়ে রান করবে, ইয়ার অ্যাপারেটাসের ভেতর দিয়ে, কাজে ইট ইজ ভালনারেবল টু ড্যামেজ, কাজেই লেট মি প্রোটেক্ট দ্য নার্ভ ইন এ বনি ক্যানাল। সারাক্ষণ ধরে এরপরে এই ফান্ডাস অফ দ্য ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাস থেকে এক্সিট থ্রু দ্য স্টাইলোমাস্টয়েড ফোরামেন এট দ্য স্কাল বেস, ইট উইল বি লজড ইন এ বনি ক্যানাল। একটা ফেসিয়াল নার্ভের জন্য নেচার একটা বনি ক্যানাল তৈরি করে রেখেছে। যেরকম যেরকম নার্ভটার কোষ, সেইরকম ক্যানাল, বনি ক্যানাল আগে তৈরি করে দেয়, নার্ভটা তারপরে ঢুকে, বুঝেছো? প্রথমে মেসোডার্মাল ক্যানাল, নার্ভও তৈরি হচ্ছে, মেসোডার্মের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, নার্ভের যে কোর্স, নার্ভ ফোর্স করছে, বুঝেছো? বনি ক্যানাল তৈরি করতে, বনি ক্যানাল তৈরি হয়ে গেল অ্যারাউন্ড দ্য নার্ভ। এবার এটাকে আমরা এক কথায় কি বলি? বনি ক্যানাল ফর দ্য ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে ল্যাবিরিন্থাইন সেগমেন্ট উইল বি হাউসড ইন এ বনি ক্যানাল, ওয়্যার? ইন দ্য রুফ অফ দ্য ভেস্টিবিউল, ঠিক আছে? ওসিয়াস ল্যাবিরিন্থের রুফে আছে, ইন ইটস অ্যাসাইন্ড বনি ক্যানাল। এবার এই বনি ক্যানালের যে একটা নাম আছে আমার জানা ছিল না, কারণ গ্রে বই আমার কাছে যেটা আছে আমি সেখানে পাইনি, হয়তো 42nd গ্রেতে এসে গেছে। নামটা হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল, ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল। আমি জানতামই না, আমি প্রথমে একটা টার্ম পাচ্ছি হায়াটাস ফ্যালোপি, কি রে ভাই, তো জীবনে নাম শুনিনি হায়াটাস ফ্যালোপি। তারপরে দেখলাম এই বনি ক্যানালটার নামই দিয়েছে ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল, বুঝেছো? ফ্যালোপিয়ান টিউব আছে, তার মানে ওই যে সাহেবটা বদমাইশ, ও ফ্যালোপিয়ান টিউবও দিয়েছে, আবার রিসার্চ করে এইটাও পুরো কোর্সটা দেখেছিল, কাজে এর নাম হচ্ছে ফ্যালোপিয়ান ক্যানাল।
তাহলে বনি ক্যানাল ফর দ্য লজমেন্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভ সেখানে বসলো, ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট। আচ্ছা, এবার এই মিয়েটাল সেগমেন্ট, ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্টে কমনলি আমরা খুব একটা লিশন দেখতে পাই না, ঠিক আছে, কমনলি লিশন দেখতে পাই না। পেতে পারি মিয়েটাল সেগমেন্টে যদি সোয়ানোমাটা, শীত টিউমারটা এইট নার্ভে যদি সিপি অ্যাঙ্গেলে না হয়ে ইন্টারনাল অ্যাকাউস্টিক মিয়েটাসে হয়, তাহলে ইন দ্যাট কেস অ্যালং উইথ সেন্সরি ডেফিসিট অফ দ্য এইট নার্ভ আমরা ফেসিয়াল নার্ভ লিশন পাবো। এছাড়া খুব একটা লিশন কিন্তু কমন নয় ইন দ্য মিয়েটাল সেগমেন্ট অ্যান্ড দ্য ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট। হলো? আচ্ছা, তাহলে এইরকম জায়গার ডেসক্রিপশনটা আমরা দিলাম। এরকম কোর্স পার্সু করছে, এটা লেট পেট্রাস টেম্পোরাল। এইবার হচ্ছে আসল খেলা শুরু হবে, নেক্সট খেলা, নেক্সট সেগমেন্ট। এইবার এই যে পয়েন্ট অফ জাংশন দেখো, ঠিক এই যে লং অ্যাক্সিস, এই লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরালে বসে থাকবে দ্য নেক্সট সেগমেন্ট। এই সেগমেন্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভের নাম হচ্ছে, এই সেগমেন্ট অফ ফেসিয়াল নার্ভের নাম হচ্ছে হরাইজন্টাল সেগমেন্ট। হরাইজন্টাল সেগমেন্ট দেখো এই আছে, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল এইভাবে আছে, তাহলে এইরকম, তাহলে ডাইরেকশনটা কিরকম? পোস্টিরিয়ার, ঠিক আছে, এইখান থেকে ঠিক এইভাবে যাচ্ছে। আর এই যে খোঁচাটা আছে চকে, খুব ভালো খোঁচা হয়েছে, এই যে খোঁচা মুখটা, এই খোঁচায় কে আছে? জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, বুঝেছো? At the junction of the labyrinthine segment and the horizontal portion, we find this khocha, the geniculate ganglion. বুঝেছো? One of the most important cranial ganglion, like the trigeminal, like the superior inferior ganglia of glossopharyngeal vagus, geniculate ganglion. Geniculate ganglion এ কে আছে? Sensory neurons আছে, first order sensory neurons serving the sense of টেস্ট, ঠিক আছে, সার্ভিং দ্য সেন্স অফ টেস্ট, সার্ভিং অলসো জেনারেল সেন্স। আমি কালকে ইচ্ছে করে ফেসিয়াল নার্ভের ওটা বলিনি, কারণ তোমরা মনে রাখতে পারবে না, আমি আজকেও বলবো না, কিন্তু তুমি মনে রেখো, তুমি পড়ো, তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি বলে দেবো, তুমি পড়ে বুঝতে পারবে না, কাজে আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হবে যে তুমি পড়ো। তাহলে এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নে কি আছে? সিউডো ইউনিপোলার নিউরনস আছে অথবা ইউনিপোলার নিউরনস আছে, serving the sense of taste from the anterior two-third of the tongue, ঠিক আছে, and some fibers also serve the general sense from some part of the head neck region, skin থেকে আসবে। বাস আমি এইটুকু বলে রাখলাম। তাহলে এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন আছে। এইবার হচ্ছে আর একটা খেলা, রিচিং দ্য জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, দ্য জাংশন, দ্য নার্ভ, দেখো এরকম যাচ্ছিল শার্প বেন্ড, সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি এক্সটার্নাল জেনু অফ ফেসিয়াল নার্ভ। তাহলে ইন্টারনাল জেনু পেয়েছো ফেসিয়াল কলিকুলাস অ্যাবডুসেন্টে উইদিন দ্য পন্স, এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল জেনু ইন দ্য কোর্স অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ ইন ইটস পেট্রাস পার্ট, যেখানে ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট ইজ মিটিং দ্য হরাইজন্টাল সেগমেন্ট, সেখানে এই জেনিকুলেট গ্যাংলিয়নটা বসে থাকবে, ঠিক আছে। এবার এই যে হরাইজন্টাল পোরশন, এটাকে তুমি কোথায় দেখতে পাবে, কিভাবে আছে? বনি ক্যানালে আছে। এই বনি ক্যানালটা কোথায় আছে? ইন রিলেশন টু হুইচ পার্ট অফ দ্য ইয়ার অ্যাপারেটাস? মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য টিম্প্যানিক ক্যাভিটি, মিডল ইয়ার ক্যাভিটি। স্যারেরা পড়িয়েছে, পোস্টেরিয়রলি যাচ্ছে প্যারালাল টু দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য পেট্রাস টেম্পোরাল, এটা আছে মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, টিম্প্যানিক ক্যাভিটি। এবার দেখবে তোমার এখানে অনেক জিনিসের নাম বলা আছে। মিডল ইয়ার পড়িয়েছে, সুব্রময় স্যার পড়িয়েছে তো মিডল ইয়ার ক্যাভিটি, ও প্রজেকশন করেছে, ভালো প্রজেকশন করতে পারে, ও চক অ্যান্ড টকও করতে পারে। মিডিয়াল ওয়ালে একটা জিনিস আছে, একটা পুলি আছে, পুলি নাম বলো, পুলি আছে, নাম বলো, মণিপুরি, for the deflection of a tendon, for the deflection of a tendon। কিছুই তোমরা পড়োনি, বললাম তো, আমি বারবার এক কথা বলবো, you are not reading enough। What is the name of that bony pulley in the medial wall of the tympanic cavity, around which, আমি এবার লিড দিয়ে দিচ্ছি আরো,
around which the tendon of tensor tympani will be deflected from the medial wall straight to the lateral wall. কারণ lateral wall এ malleusের দুটোর attachment আছে. What is the name of that body? Processus trochleariformis or processus cochleariformis. বুঝেছো? ওখানে আরেকটা জিনিস পাবে, তার নাম হচ্ছে এপিটিম্প্যানিক ক্রেস্ট। ওখানে আরেকটা জিনিস পাবে, সেটা না বলতে পারলে ফেল। টিম্প্যানিক ক্যাভিটিতে তুমি যদি পরীক্ষায় আসে থিওরিতে, তুমি যদি মিডিয়াল ওয়ালে দুটো উইন্ডোর নাম না বলতে পারো তাহলে ফেল, নম্বর পাবে না। কাজে এই ফেসিয়াল নার্ভ বনি ক্যানাল, দিস সেগমেন্ট উইল বি রিলেটেড সামহাউ উইথ দ্য ওভাল উইন্ডো। বুঝেছো? It will be related to the horizontal or lateral semicircular canal. Internal ear ওই যে বনি ক্যানাল সেটা প্রজেক্ট করবে in the medial wall of the middle ear cavity. সব তো বোন দিয়ে তৈরি, বুঝেছো? তাহলে horizontal পোর্শনের অনেক রিলেশন আছে। এই যে এটা আছে বনি ক্যানালটা, প্রচুর রিলেশন আছে। ল্যাব্রিনথাইন সেগমেন্ট, জেনিকুলেট গ্যাংলিয়ন, horizontal পোর্শন। এই horizontal পোর্শনটাকে আমরা টিম্প্যানিক সেগমেন্ট বলি। Since it is in relation, এইখানে বনি ক্যানাল আছে, কিন্তু বনি ক্যানালের মধ্যে সেফলি প্রোটেক্টেড আছে ফেসিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে? তাহলে দেখো এখানে কিন্তু ট্রাঙ্ক অফ দ্য ফেসিয়াল নার্ভ দেখবে। এখানে কি দেখেছি? এখানে ইন্টারমিডিয়েট নার্ভ, মোটর রুট। তাহলে at the geniculate ganglion the two roots unite and gives rise to the trunk of facial nerve. তাহলে এখানে আমরা ট্রাঙ্ক অফ ফেসিয়াল নার্ভটাকে দেখতে পাবো in relation to the medial wall of the tympanic cavity. Is in relation to the medial wall of the middle ear cavity, tympanic segment. এই পর্যন্ত বলে আজকে ছেড়ে দিলাম। Today we are going to discuss a very important topic. This is a very concept. If you do not know, you have no idea about it, then you are no different from any layman. To being a medical student, to being a student of science, you must know this concept. These are the concepts you usually use regularly or frequently, and you heard in many of the occasions, but you do not know the exact meaning of this concept. So we are going to discuss some of the very basic concept of medical science today. Those are basic to must learn concept. Okay, these are the measures of mortality and morbidity. You have ideas about mortality and morbidity? কাকে বলে mortality morbidity জানো? mortality কাকে বলে? বলো বলো। mortality মানে হচ্ছে যে it is talking about death. Killing power of any disease or any situation is mortality. And morbidity means it talking about the incapability of a person of performing his normal healthy life. ঠিক আছে? By means of any disease or accident or whatever, morbidity means of incapability to lead a normal life, healthy normal life. So we will like to measure them. Why? So this is the definition of epidemiology. আমি আগেও তোমাদেরকে বলেছি, the study of the distribution and determinants of health-related states and events in specified population and the application of this study to the control of the health problem. So epidemiology means we are studying the distribution of disease and frequency, its uprising, downgoing, everything, and we are using this knowledge for the betterment of health of the population. তাহলে এটা করতে হলে আমাকে মেজার করতে হবে। If we do not have any measure, ধরো আমি আগের দিন তোমাদেরকে বলছিলাম যে ডেঙ্গু নিয়েই বলছিলাম, যে হঠাৎ করে দেখা গেল যে এখানে ডেঙ্গু বেশি হচ্ছে। এই কথাটার অ্যাজ সাচ কোনো মানে নেই যতক্ষণ আমরা এটাকে কোয়ান্টিফাই করতে পারছি কতটা বেশি হচ্ছে, অন্য একটা সেকশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারছি, গত বছর, লাস্ট ইয়ার, অথবা অন্য কোনো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের সাথে কম্পেয়ার করতে পারছি, তখন এটার কোনো, যতক্ষণ না করতে পারছি ততক্ষণ এটার কোনো মিনিং নেই। And when it became meaningful, then we can use that knowledge to improve the health of this population. ঠিক আছে? So measurement is the key of epidemiology. কি করে আমরা মেজার করব হেলথ রিলেটেড ইস্যুগুলো, সেটাই আজকে আমরা শিখব। So we'll discuss basic measurements in epidemiology. So these are the basics measurements of the epidemiology. Measuring mortality, morbidity, disability, natality, and many other things. But today we will discuss only mortality and morbidity. These two are the very basic principle we must learn by heart. আমাদের জানতেই হবে, এটা কোনো অপশন নেই। ঠিক আছে? খুব ভালো কনসেপ্ট, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট পে অ্যাটেনশন প্লিজ। যে কোনো কিছু মাপতে হলে আমাদের একটা তার জন্য ইনস্ট্রুমেন্ট লাগে, একটা টুলস লাগে। ধরো
কারোর যদি ওজন মাপি তাহলে ওজন মাপার জন্য একটা যন্ত্র লাগে, ওয়েইং মেশিন। সেরকমই এই এপিডেমিওলজিক্যাল ইস্যুসগুলো, হেলথ রিলেটেড ইস্যুসগুলো মাপার জন্য আমাদের কিছু টুলস লাগে। কি টুলস? সেগুলোর নাম হচ্ছে রেটস, রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন। তোমরা সবাই এগুলো শব্দগুলো শুনেছো, রেটস, রেশিও, প্রপোর্শন শুনেছো তো, কিন্তু তোমরা ব্যবহারও করেছো অনেক জায়গায়। মোস্ট অফ দ্য টাইম ইউ হ্যাভ ইউজ রেটস, রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন ইন্টারচেঞ্জেবলি। এগুলোর মধ্যে যে কোনো পার্থক্য থাকতে পারে, কোনো ইন্টেলিজেন্ট ডিফারেন্স থাকতে পারে, তোমরা হয়তো খেয়ালই করোনি। But today you will learn the difference among the rates, ratio and proportion. Now on you will use it intelligently as a medical professional, not like a layman. ঠিক আছে? Knowing them, understanding them is the very basic principle you will learn today, and you will use it in your further learning of this entire curriculum. So what is the rate? Rate হচ্ছে measurement of the occurrence of some particular event in a population during given period of time. For example, crude death rate, CDR মানে হচ্ছে crude death rate, number of deaths in 1 year by mid-year population into 1000. There are few characteristics of this rate, that is, there will be a numerator. Numerator মানে উপরে, লাইনের উপরে যে অংশটা থাকে এটাকে বলে numerator. There will be a denominator, লাইনের নিচের যে অংশটা থাকে denominator বলবে, and there will be a multiplying factor. And one more important thing about rate is there will be defined duration of this occurrence. ঠিক আছে? There are four part of this rate, that is numerator, denominator, time factor and multiplier. ঠিক আছে? So this is rate. There are various examples of rate like crude rates, specific rate, standardized rate. আমরা একটু পরে এগুলো ডিসকাস করছি। Now come to ratio. Ratio is very crude in comparison to rate. Ratio is just a ratio of two quantities like x and y. They have no similarities among x and y, like red blood cell WBC, RBC, WBC percentage in blood. There is no, they have nothing in common. They are two different cells, like male female sex ratio, child women ratio, doctor population ratio. These are the ratio. X and y has got nothing to do with each other. They are completely different. When we use this term, use something like that, we use ratio like x and y. ঠিক আছে? তাহলে রেট যেখানে ছিল সেখানে 3-4টে কোয়ালিটি ছিল, রেশিও ইজ মাচ সিম্পলার and less intelligent. Now come the proportion. Proportion basically is a ratio which indicates relation of magnitude of a part of the whole. মানেটা হচ্ছে part of the whole মানে হচ্ছে x by x plus y. Always numerator will be included in the denominator. Let me give you an example. So ধরো proportional death আমরা একটু পরেই পড়ব, proportional death of tuberculosis, তার মানে হচ্ছে death due to tuberculosis divided by total number of death. যারা মারা গেছে তাদের মধ্যে কিছু লোক টিবিতেও মারা গেছে, that's when denominator will include the numerator also, x divided by x plus y. বুঝতে পেরেছো? কিন্তু x আর y কিন্তু not related. ধরো death due to TB is x, but the y, someone died of accident, they have nothing to do with tuberculosis, but still they are included in the denominator. That is why it is a ratio, not rate. বুঝতে পেরেছো? রেট যেমন একটা ইন্টেলিজেন্ট, নিউমারেটর সঙ্গে ডিনোমিনেটর এক্সাক্ট রিলেশনশিপ রয়েছে, একটা টাইম ফ্রেমিং রয়েছে, একটা মাল্টিপ্লায়ার রয়েছে, প্রপোর্শন ইজ নট দ্যাট ইন্টেলিজেন্ট, বাট ইট ইজ স্টিল বেটার দ্যান রেশিও। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? So this is the concept of rate, ratio and proportion. Upon this we will discuss measurement of mortality. কি করা হয়? নাম্বার 1 is crude death rate. একটু আগে বলছিলাম CDR, crude death rate ব্যাপারটা কি? CDR is the number of deaths per 1,000 estimated mid-year population in 1 year in a given place. তাহলে নির্দিষ্ট জায়গায় প্রতি 1000 জনে কতজন মারা গেছে এটা আমরা যখন দেখছি সেটাকে আমরা বলছি crude death rate. দেখো CDR, number of deaths in 1 year by mid-year population into 1000. তার মানে এখানে ওই চারটে ব্যাপার আছে, নিউমারেটর আছে, ডিনোমিনেটর আছে, টাইম ফ্যাক্টর আছে, আর মাল্টিপ্লায়ার আছে। ঠিক আছে? Limitation of CDR is exposed when we compare a specific death rate between two population. তাহলে CDR তো খুব ভালো কথা, আমরা জানতে পারছি যে একটা জায়গায় কতজন মারা গেছে, কতজনের মধ্যে কতজন মারা যাচ্ছে প্রতি বছর, কিন্তু এটা একটা লিমিটেশন আছে। কিরকম লিমিটেশন? ধরো তুমি একটা জায়গার, ধরো ভারতবর্ষের ক্রুড ডেথ রেটকে জাপানের ক্রুড ডেথ রেটের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে। করতে গিয়ে দেখলে জাপানের ক্রুড ডেথ রেট
দেখাচ্ছে ধরো ইয়ারলি ধরো 50 per 1050 ইজ ডাইং। আর ভারতের কম ক্রুড ডেথ দেখাচ্ছে 40। তাহলে তোমার স্বভাবতই মনে হবে যে ভারতের হেলথ ব্যবস্থা অনেক ভালো, হেলথ সিস্টেম ইজ মাচ মোর বেটার দেন জাপান, হুইচ ইজ নট ট্রু। তুমি খালি চোখে দেখে বুঝতে পারছো যে ইট ইজ নট ট্রু। আমাদের দেশে হেলথ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মোটেই ভালো না। তাহলে হলোটা কি, গন্ডগোলটা কি? দেখাচ্ছে তো 40-50। গন্ডগোলটা হচ্ছে যে এখানে এজ ডিস্ট্রিবিউশন, সেক্স ডিস্ট্রিবিউশন এগুলোকে ক্যালকুলেশনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। মানেটা কি? মানে হচ্ছে ডেমোগ্রাফিক্যালি ইন্ডিয়া হচ্ছে ডেমোগ্রাফি হচ্ছে যে মানে একদম চিলড্রেন অ্যান্ড মিডল এজেড অ্যাডাল্ট পিপল আর মাচ মোর দ্যান দ্য ওল্ডার পিপল। একটা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে কি হয়? ডেভেলপিং কান্ট্রিতে বেশিরভাগ লোক মোর দ্যান 60 বা মোর দ্যান 70 যাওয়ার আগেই মারা যায়, ফলে ওল্ডার পিপলের লেস। কিন্তু জাপানের মতো ডেভেলপ কান্ট্রিতে কি হবে? তারা অনেক দিন বাঁচবে, 80 বছর 85 বছর অব্দি বাঁচছে, ফলে দে আর ওল্ডার অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ লেস অ্যান্ড লেস ফার্টিলিটি। আগের দিনে তোমাদের পড়াছিলাম যে দেয়ার উইল বি লেস অ্যান্ড লেস ফার্টিলিটি অ্যাজ সিস্টেম ইমপ্রুভ। তাহলে দেয়ার ইয়াঙ্গার পপুলেশন ইজ লেসার দ্যান দ্য ওল্ডার পপুলেশন। যেহেতু ওল্ডার পপুলেশন বেশি, তাদের ওভারঅল ডেথ রেট বেশি, কিন্তু তাদের হেলথ সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি বেটার দেন আস। বুঝতে পারছি? কাজে ক্রুড রেট সিডিআর দিয়ে তুমি দুটো কান্ট্রি বা দুটো জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনকে অ্যাকচুয়ালি কম্পেয়ার করতে পারবে না, বিকজ অফ দেয়ার উইল বি ডিসক্রিপেন্সি ইন এজ ডিস্ট্রিবিউশন, সেক্স ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড আদার ফ্যাক্টরস অফ ইম্পর্টেন্স। ঠিক আছে? তাহলে তার জন্য কি করতে হবে? তার জন্য আমাদের কিছু ব্যবস্থা আছে, সেগুলো আমরা করবো, আমরা সেগুলো জানবো। দোজ আর কল স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন অ্যান্ড আদার থিং। আমরা স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন একটু পরেই করবো। কিছু ডেথ রেট তাছাড়াও, ক্রুড ডেথ রেট ছাড়াও, যেমন স্পেসিফিক ডেথ রেট, death due to a specific cause by media population into 1000. Specific death rate একটা example দিই তোমাদেরকে। These are the example of specific death rate. Say specific death rate due to tuberculosis. Number of deaths from tuberculosis during calendar year divided by media population. এটা একটা স্পেসিফিক ডেথ রেট। এতে লাভ কি? লাভটা হচ্ছে যে টিউবারকুলোসিস কত মর্টালিটি বার্ডেন ওভারঅল পপুলেশনে আমরা জানতে পারছি, স্পেসিফিক্যালি টিউবারকুলোসিসে কতটা। আমরা অন্যদেরকে এইভাবে অ্যাসেস করতে পারি। এটা থেকে আমরা জানতে পারবো যে কোন ডিজিজ আমাদের হেলথ সিস্টেমের উপর অনেক বেশি বার্ডেন ডিমান্ড করছে, অনেক বেশি অ্যাটেনশন ডিমান্ড করছে, কার ক্ষেত্রে আমাদের রিসোর্স অ্যালোকেশন বেশি হওয়া উচিত বুঝতে পারবো। স্পেসিফিক ডেথ রেট ক্যান গিভ ইউ দিস estimates. Likewise, there may be specific death rate of male, female in the defined age group in a specific month or weekly death rate we can calculate by this formula. Case fatality rate. This is another very interesting concept. Case fatality rate is actually implying how virulent a disease is. একটা disease কতটা মারাত্মক সেটা বোঝা যায় by means of case fatality rate. Total number of deaths due to particular disease divided by total number of cases due to the same disease into 100. This is usually expressed in percentage. So it signifies the virulence of organism and killing power of the disease. কাজে আমরা প্রপোর্শনের কথা বলছিলাম। Here is an example of proportion. Proportional mortality ratio. Proportional mortality of a specific disease. Number of deaths from a specific disease in a year divided by total deaths from all causes in that year into 100. যেরকম example দিয়েছিলাম tuberculosis. Number of deaths due to TB divided by total number of deaths in the same year. তাহলে it's a proportion of killing power of a single disease we can estimate among all other killing diseases. বুঝতে পেরেছো? টিউবারকুলোসিস সমস্ত যত রকম কারণে মানুষ মারা যাচ্ছে তার মধ্যে টিউবারকুলোসিস কতটা কন্ট্রিবিউট করছে we can estimate from this proportional mortality ratio. Likewise, we can estimate under 5 mortality from the all the deaths. আচ্ছা, তাহলে আমি এতক্ষণ যে তোমাদের ক্রুড ডেথ রেট নিয়ে যে গল্পটা বলছিলাম, যে ক্রুড ডেথ রেট যদিও একটা ইজি টু এস্টিমেট, একটা সিম্পল ওয়ে অফ সিইং নাম্বার অফ ডেথ ইন এ কান্ট্রি, বাট ইট ক্যান নট বি কম্পারেবল বিকজ there is discrepancy in ages in different populations. So we have to make some adjustment so that we can compare A with B. Okay? This is called standardized rate. There are two kinds of standardization. One is direct standardization and another is indirect standardization. এর মধ্যে ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন একটু কমপ্লিকেটেড। ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন সাধারণত তোমাদের কারিকুলামে দেয় না, কোয়েশ্চেনও আসে না। ইনডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ইজিয়ার। আমি ডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। কি করা হয়?
কি করা হয়, একটা স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন ক্রিয়েট করা হয়। স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন মানে একটা কম্পিউটার জেনারেটেড পপুলেশন ক্রিয়েট করা হয়, যেখানে বিভিন্ন এজ গ্রুপে কতজন পপুলেশন আছে আগে থেকে ঠিক করা থাকে, স্ট্যান্ডার্ডাইজড করা থাকে। সেই পপুলেশনটাকে মাঝখানে রাখা হয় এবং যে দুটো পপুলেশন কম্পেয়ার করা হবে, ধরো এ এর সাথে বি কে কম্পেয়ার করছি, তাদেরকে ওই স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশনের গ্রাফে ফেলা হয়। ব্যাপারটা কিরকম, ধরো এটা একটা, এটা তো লেখা পড়বে না, তো এটা স্ট্যান্ডার্ড ডিস্ট্রিবিউশন করে দিলাম 20 to 40, 3-4টে ভাগ করে 42 বোঝানোর সুবিধার জন্য করা হলো। 1000 খানা করে, ঠিক আছে। এই কম্পেয়ার করছি পপুলেশন এ উইথ পপুলেশন বি, যেটা পপুলেশন এ পপুলেশন পাবো, ধরো কোনোটা 10, কোনোটা 10 হলো, প্লট করবো। তাহলে ধরো এখানে যদি প্লট করি, তাহলে 10/1000 একটা নাম্বার, বুঝা গেছে। এখানে 100 এলো, এখানে ধরো 50 এলো, এরকম করে করে এখানে এই ডান দিক থেকে, তাহলে কি হলো যে এটা 100 মতো, তাই তো নাকি 100, তাহলে সিডিআর হচ্ছে 100, রুট ডেথ রেট দাঁড়ালো 100, রুট ডেথ 100 অফ পপুলেশন এ। লাইক আমরা পপুলেশন বি কে 50, তাহলে now the crude death rate of population A is comparable with crude death rate of population B because they are standardized on a standard population graph. বুঝতে পেরেছো, বুঝেছো, বুঝতে পেরেছো? এটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে, বাড়ি গিয়ে একবার পড়ে নেবে, একটু কমপ্লিকেটেড, তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে না স্ট্যান্ডার্ড পপুলেশন থেকে। এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজড মেথড। ইনডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন রাদার সিম্পল। ইনডাইরেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন বলছে যে স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও, এসএমআর বলে এটাকে, এটা তোমাদের শর্ট নোট আছে। ইট ইজ অবজার্ভ ডেথ ডিভাইডেড বাই এক্সপেক্টেড ডেথ ইন্টু 100। মানে হচ্ছে যে কোনো একটা নেশনে একটা এক্সপেক্টেড ডেথ ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। এবার ধরো কোনো একটা কোম্পানিতে দেখা গেল যে নাম্বার অফ ডেথ হচ্ছে দ্যাট ইজ মোর দ্যান এক্সপেক্টেড ডেথ, তখন সেটা ডেট্রিমেন্টাল টু দ্য হেলথ অফ দ্য পপুলেশন, হেলথ অফ দ্য ওয়ার্কার, বুঝেছো। ইউজুয়ালি 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করা হয়। কাজেই যদি কখনো কোনো জায়গাকার এসএমআর, if the SMR is greater than 100, then the occupation is hazardous to the worker. If it is less than 100, then it is healthier to the worker. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও, এটা তোমাদের শর্ট নোট আছে, এসএমআর। তাহলে এই পর্যন্ত আমরা কি শিখলাম? আমরা শিখলাম হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট অফ রেট, রেশিও অ্যান্ড প্রপোর্শন। আমরা শিখলাম হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ মর্টালিটি, ঠিক আছে। মেজারমেন্ট মর্টালিটিতে আমরা ক্রুড ডেথ রেট শিখলাম, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন শিখলাম, হ্যাঁ, এসএমআর শিখলাম, তাই তো, স্ট্যান্ডার্ডাইজড মর্টালিটি রেশিও শিখলাম। এইবার আমরা মরবিডিটিকে এস্টিমেট করার চেষ্টা করব। তাহলে মরবিডিটি বলতে আমরা কি বলছিলাম? মরবিডিটি আমরা এস্টিমেট করি তিনটে ভাবে। সেটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ডিজিজ, কত ঘন ঘন মানুষ অসুস্থ হচ্ছে কোনো একটা ডিজিজে, ডিউরেশন অফ দ্যাট ইলনেস, কতদিন অসুস্থ থাকছে, অ্যান্ড সিভিয়ারিটি অফ দ্য ইলনেস, কতটা বিছানায় ফেলে দিচ্ছে মানুষকে, সেটা হচ্ছে মরবিডিটি। মানে তোমার ধরো একদিনে তোমার ভাইরাল ফিভার হলো বা ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো, তুমি একদিন হস্টেলে শুয়ে থাকলে সেটাও তোমার মরবিডিটি। আবার পা ভেঙে হাসপাতালে 2 মাস করে থাকতে হলে সেটাও মরবিডিটি, ঠিক আছে। কিন্তু অ্যাজ দ্য ডিউরেশন গোজ, সিভিয়ারিটি গোজ আপ। ডিউরেশন যদি 1 দিন 2 দিনে হয়, আমরা সেটাকে পাত্তা দিই না, কেউ আমরা ভাইরাল ফিভার নিয়ে ভাবি না। কিন্তু যেই সেটা ডিউরেশনটা লম্বা হয়ে যায়, তখন সেটার সিভিয়ারিটি বেড়ে যায়, তার গুরুত্বও বেড়ে যায়। কাজেই ফ্রিকোয়েন্সি, duration and severity, 3 things are important in case of measuring morbidity. এই তিনটাকে আমরা কিভাবে মেজার করব? We will have now 2 important concepts to learn. One is called incidence, another is prevalence. যেমন তোমাদের আমি শুরুতেই বললাম যে আজকের ক্লাসটা তোমাদের এমন কিছু বেসিক কনসেপ্টের জন্য জরুরি, যেটা না জানলে তুমি মেডিকেল স্টুডেন্টই নও।
লাইক যেরকম বললাম মর্টালিটি রেশিও গুলো বললাম, রেট রেশিও, প্রপোর্শন, এই তিনটের মধ্যে ডিফারেন্স যদি না বোঝো তাহলে ইউ আর নো বেটার দ্যান এ লেম্যান। তেমনই ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স বলতে কি বোঝায় এটা যদি তোমরা না বোঝো তাহলে ইউ আর নো বেটার দ্যান এনি লেম্যান। তোমরা এরপর থেকে সব জায়গায় পড়তে গিয়ে ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স সব জায়গায় পাবে, সমস্ত সাবজেক্টেই পাবে। কাজে নোয়িং দ্য কনসেপ্ট অফ ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইটস ভেরি ইজি টু, একদম সোজা, কোনো কঠিন কিছু না, জাস্ট লিসেন টু মি। So what is an incidence? Number of new cases of specific disease during a given period of time divided population at risk during that period multiplied by 1000. So what does it mean? একটা নির্দিষ্ট সময়ে যতগুলো নতুন রোগী হচ্ছে যাদের অসুখটা হওয়া সম্ভব তাদের মধ্যে, যতজন যা পপুলেশন আছে সাসেপ্টেবল পপুলেশন, যাদের ধরো ইনফ্লুয়েঞ্জার কথাই বলছি, এখন চারিদিকে খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, চারিদিকে ভাইরাল ফিভার হচ্ছে, তো ইনফ্লুয়েঞ্জা হওয়ার সম্ভাবনা কাদের? সবাইকারই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে আমার পপুলেশন ডিনোমিনেটরে সব পপুলেশন চলে এলো। ধরো যদি আমি বীরভূম নিয়ে কথা বলি, বীরভূমের পুরো পপুলেশন চলে এলো। নিউমিনেটরে কারা আসবে? যাদের নতুন কেসটা হচ্ছে। কতদিন আমরা দেখবো? আমাদের যতদিনের পিরিয়ড অফ স্টাডি, সেটা 7 দিন হতে পারে, 10 দিন হতে পারে, 1 মাস হতে পারে, এর মধ্যে যত নতুন কেস হচ্ছে তারা সবাই নিউমিনেটরে যাবে, ডিনোমিনেটরে হচ্ছে টোটাল পপুলেশন যাবে, আর 1000 দিয়ে গুণ করবে। এটা হচ্ছে আমাদের ইনসিডেন্স, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ইনসিডেন্সে একটাই শব্দ মনে রাখো, সেটা হচ্ছে নিউ কেসেস। New cases among the susceptible people is the incidence. So there are some special incidence rate we must know, that is one of them is called attack rate. Attack rate হচ্ছে number of new cases of a specified disease during a specified time interval divided by total population at risk during the same interval. মানে বেসিক্যালি আমি একটু আগে ইনসিডেন্সের যা ব্যাখ্যা দিলাম, এখানেও সেম কথা লেখা আছে, পার্থক্য একটাই, অ্যাটাক রেট কথাটা আমরা অ্যাকিউট ডিজিজের এপিডেমিক সময় বলি। যখন এপিডেমিক, জানো তো, এন্ডেমিক, এপিডেমিক, প্যান্ডেমিক, এই শব্দগুলো জানো তো? এপিডেমিক শব্দটা শুনেছো? যেমন কিছুদিন আগে করোনা এপিডেমিক হচ্ছিল, প্যান্ডেমিক হচ্ছিল। যখন কোনো ডিজিজ হঠাৎ করে খুব আপসার্জ হয়, ক্লিয়ারলি নর্মাল ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে অনেকটা বেড়ে যায়, তখন আমরা এপিডেমিক বলি। যেমন এই কদিন আগে অবধি এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু এপিডেমিক চলছে, এন্টায়ার ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রচুর ডেঙ্গু পেশেন্ট হচ্ছে। তাহলে এই সময় আমরা যখন ইনসিডেন্স রেট শো করবো, তখন সেটাকে আমরা অ্যাটাক রেট বলতে পারি বা বলা হয়। কাজে অ্যাটাক রেট শব্দটা যখন তোমরা শুনবে অথবা পড়বে, তখন বুঝবে ইট ইজ টকিং অফ দ্য ইনসিডেন্স অফ অ্যান অ্যাকিউট ডিজিজ ডিউরিং দ্য এপিডেমিক। দিস ইজ অ্যাটাক রেট। নাও ইজ সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট। সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেটটা আরেকটু কমপ্লিকেটেড। ইট ইজ নাম্বার অফ এক্সপোজ পারসন ডেভেলপিং ডিজিজ উইদিন দ্য রেঞ্জ অফ ইনকিউবেশন পিরিয়ড ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ এক্সপোজ অর সাসেপ্টেবল কন্ট্যাক্ট। তার মানে হচ্ছে একজনের অসুখটা হয়েছে, তারপর কতজনের হচ্ছে, ইনকিউবেশন পিরিয়ড মানে তাই তো, ইনফেক্টেড হলো, তারপর কতজন ডিজিজ ডেভেলপ করলো, এই পিরিয়ডের মধ্যে কতজন অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, সেইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট। সেকেন্ডারি অ্যাটাক সুবিধা মানে জানতে চাই আমরা কেন? সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট জানতে চাওয়ার এপিডেমিওলজিক্যাল রিজন হচ্ছে ইট সিগনিফাইজ দ্য স্প্রেড অফ দ্য ডিজিজ, হাউ ফাস্ট দ্য ডিজিজ ক্যান স্প্রেড। একজন হওয়ার পর তুমি দেখো দুটোতেই ইন্ডেক্স কেস বা প্রাইমারি কেস যেটা বলে, সেটা নিউমারেটরেও নেই, ডিনোমিনেটরে নেই। প্রথম কেসটাকে ধরা হয় না, তারপর যে কেসগুলো হচ্ছে সেগুলোকে ইনক্লুড করা হয়। তার মানে যে ডিজিজের সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট যত হাই, তার স্প্রেডিং ক্যাপাসিটি তত হাই, সাসেপ্টিবিলিটি তত হাই, কারণ ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা অনেক বেশি। যেমন ধরো তোমরা প্লেগের কথা শুনেছো, নিউমোনিক প্লেগ অ্যান্ড বুবনিক প্লেগ বলে দুটো ছিল, যেটা রেসপিরেটরি রুটে ছড়ায়। যেমন এই যে আমাদের কদিন আগে কোভিড হলো, এই যে করোনা প্যান্ডেমিক হয়ে গেল, কেন হলো? কারণ করোনা রেসপিরেটরি রুটে ছড়াতো। সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট ওয়াজ ভেরি হাই ইন কোভিড ইনফেকশন। তোমরা তখনও এটা শুনেছো যে 80% 90% সেকেন্ডারি অ্যাটাক রেট অফ ডিফারেন্ট স্ট্রেন, কোনোটা একটু বেশি, কোনোটা একটু কম ছিল, কিন্তু যেগুলোর বেশি সেগুলোর 80-90% স্প্রেড ছিল, তার কারণ secondary attack rate was high. The secondary attack rate is important to understand the basic pathophysiology of the illness, is how fast it can spread, how fast it can create disease. We can assume from secondary attack rate. So what are the uses of disease incidence? We can control the disease if we have clear understandings of the incidence, the attack rate, secondary attack rate, etc. The third concept is cumulative incidence. Cumulative incidence হচ্ছে মানে cumulative chance of having the disease is cumulative incidence. এটা পড়ার আগে আমি তোমাদের ব্যাপারটাই বুঝিয়ে দিই। ব্যাপারটা হচ্ছে, ধরো আমরা সবাই টিউবারকুলোসিস এন্ডেমিক জন্য ব্যাস করি, সবাই টিবিতে এক্সপোজড হই, জানি তো এটা আমরা, চারিদিকে প্রচুর টিবি পেশেন্ট আছে, কারোর ডিজিজ আছে, কারোর ডিজিজ নেই, উই অল আর এক্সপোজ টু টিবি। বাট হাউ মাচ চান্স আর দেয়ার to for us, for any of us, from suffering from tuberculosis itself?
আমাদের কতটা সম্ভাবনা আছে যে আমরা পুরো লাইফ টাইমে টিবিতে ভুগবো, একবার দুবার, কতটা সম্ভাবনা আছে? হাউ মেনি চান্স উই হ্যাভ? দিস ক্যান বি এস্টিমেটেড ফ্রম দ্য কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স। এবার দেখো কি বলছে, নাম্বার অফ পিপল হু গেট এ ডিজিজ ডিউরিং এ স্পেসিফাইড পিরিয়ড ডিভাইডেড নাম্বার অফ পিপল ফ্রি অফ দ্য ডিজিজ ইন দ্য পপুলেশন ম্যাট্রিক্স এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য পিরিয়ড। তাহলে যখন আমরা অ্যাসেস করতে শুরু করছি সেই সময় টোটাল পপুলেশনটা নেওয়া হচ্ছে, তারপরে একটা পিরিয়ড অফ সার্ভাইলেন্স দেখা হচ্ছে, সেটা কয়েক মাস হতে পারে, 5-6 বছর হতে পারে, পুরো লাইফ টাইমও হতে পারে। এই পুরো পিরিয়ডটাতে ওই ডিজিজটা হওয়ার চান্স কতটা বেশি, কতজনের হবে। ধরো কারো কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্ট যদি কোনো ডিজিজের 30% হয়, তাহলে তোমার আমার যে কোনো একজনের সারা জীবনের মধ্যে 30% চান্স অফ হ্যাভিং দ্য ডিজিজ আছে। বুঝতে পারছো? টিউবারকুলোসিসের যদি কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স 10% হয়, তাহলে সারা জীবনে যে কোনো সময় টিউবারকুলোসিসের চান্স আমাদের 10%। কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স মিনস দিস। বুঝেছো? তোমাদের কিউমুলেটিভ ইনসিডেন্স নিয়ে কোশ্চেন আসবে না, কিন্তু ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্স জানা খুব জরুরি কনসেপ্ট। এই যে, সো now we landed to the last topic of the day, that is the prevalence. Prevalence কি? The term disease prevalence refers specifically to all current cases, that is old and new, existing at the given point in time or over a period of time in a given population. Incidence আমি বলেছিলাম যে সমস্ত নতুন কেস, all new cases are comes into the incidence category. But when we are talking about old and new cases, all the cases, existing cases at a time. যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই তোমাদের। ধরো তোমরা আউটডোরে যাচ্ছ, গিয়ে একটা স্টাডি করছো, খুব তোমরা সেকেন্ড ইয়ারে একটা স্টাডি করবে, তোমাদের প্রজেক্ট করতে হবে। তো সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে দেখবে তোমাদের ধরো দেওয়া হলো যে কতজন হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট আছে, আউটডোরে গিয়ে দেখো। তোমরা 7 দিন ধরে দেখলে, 7 দিনে ধরো 300 পেশেন্টের মধ্যে 100 জনের হাইপারটেনশন পেল। এই 100 জন তাদের আগে প্রেশার ছিল কি ছিল না তুমি জানো না, তাহলে এটা তোমার কাছে কি হলো? প্রিভ্যালেন্স হলো। আগে থেকে প্রেশার ছিল, 50 জনকে তুমি নতুন ডায়াগনোজ করেছো প্রেশার আছে বলে। এই যে নতুন 50 জনকে তুমি ডায়াগনোজ করলে, এইটা হচ্ছে ইনসিডেন্স। বুঝেছো? ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছো? নতুন যে কেসগুলো হচ্ছে সেগুলো ইনসিডেন্স, নতুন আর পুরনো সব মিলিয়ে যে টোটাল কেস যে কোনো সময়, সেটা হচ্ছে প্রিভ্যালেন্স। ঠিক আছে? একটা নির্দিষ্ট সময় আমরা করতে পারি, একদিন গিয়ে দেখতে পারি, বা একটা সময় ধরেও করতে পারি, 1 বছর ধরে আমরা টোটাল কেসগুলোকে দেখলাম, দেখে সেটাকে বলে পিরিয়ড প্রিভ্যালেন্স। যখন একটা নির্দিষ্ট সময় একটা পয়েন্টে গিয়ে, একটা ক্রস সেকশনে গিয়ে আমরা দেখছি, তখন সেটা হচ্ছে পয়েন্ট প্রিভ্যালেন্স। যখন ওভার দ্য টাইম আমরা দেখছি কোনো কিছু প্রিভ্যালেন্স, তখন সেটাকে বলে পিরিয়ডিক প্রিভ্যালেন্স। So this is the point prevalence, number of all current cases at one point of time in a defined population, that is old and new cases. Period prevalence, a number of existing cases during a given period of time of interval. এটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল, তোমাদের টেক্সট বুকেও আছে, পার্কেও আছে, এটা দেখবে। এটা হচ্ছে ইনসিডেন্স অ্যান্ড প্রিভ্যালেন্স। ধরো যদি জানুয়ারি 1-এ আমরা কোনো একটা স্পেসিফিক ডিজিজ নিয়ে ধরো কাজ করি, যদি তাহলে জানুয়ারি 1-এ আমরা যখন দেখছি তখন এই কেসগুলো আমরা পেলাম। ঠিক আছে? জানুয়ারি 1 থেকে ডিসেম্বর 31 যখন আবার দেখছি, তখন এই কেসগুলো পেলাম। নাম্বার অফ কেসেস বিকাম, এখানে ছিল 1 2 3 4, এখানে গেল 1 2 3 4 5। তাহলে মাঝখানে যে সময়টা যদি আমরা অ্যাসেস করি, তাহলে এখানে ইনসিডেন্স হচ্ছে মাত্র একটাই নতুন কেস হয়েছে। না সরি, ইনসিডেন্স হচ্ছে কেস 3, কেস 4, কেস 5 and কেস 8। এই 4টে হচ্ছে তোমার ইনসিডেন্স, বাট প্রিভ্যালেন্স ইজ অল। ঠিক আছে? কেস 6 কে বাদ দিলে বাকি সব কটাই তোমার প্রিভ্যালেন্সের মধ্যে পড়বে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আমাদের স্টাডি পিরিয়ড হচ্ছে জানুয়ারি 1 থেকে ডিসেম্বর 31। এর মধ্যে যে কটা নিউ কেস এসেছে সেগুলো হচ্ছে আমার ইনসিডেন্স, দ্যাট ইজ কেস 4, কেস 3, কেস 5 and কেস 8। কিন্তু যখনই আমরা এটাকে প্রিভ্যালেন্স হচ্ছে, তখন 1 2 3 4 5 7 8 9 এই সমস্ত 8খানা কেসই আমার প্রিভ্যালেন্সের মধ্যে চলে আসছে। বুঝেছো? বুঝতে পেরেছো? পরিষ্কার তো? তাহলে ইনসিডেন্স মানে হচ্ছে যে কটা নতুন কেস আমার স্টাডি পিরিয়ডের মধ্যে হচ্ছে, আর প্রিভ্যালেন্স মানে যতগুলো কেস এই সময় ছিল, তারা নতুন হোক পুরনো হোক যাই হোক, সমস্ত কিছু আসবে প্রিভ্যালেন্সের মধ্যে। Now, what is the relationship between prevalence and incidence? Prevalence means incidence into duration. If the population is stable and incidence and duration are unchanging, so longer the duration of the disease, higher the
prevalence of the disease. সেই জন্য দেখবে যে অ্যাকিউট কেসেসের ক্ষেত্রে প্রিভ্যালেন্স শব্দটা ব্যবহার করা হয় না। অ্যাকিউট ইলনেসগুলো শর্ট টার্ম অ্যাকিউট ইলনেসগুলোর ক্ষেত্রে ইনসিডেন্স ব্যবহার করা হয়, কিন্তু লং ডিজিজ যেগুলো যেমন টিউবারকুলোসিস, লেপ্রোসিস এগুলোর ক্ষেত্রে কখনো ইনসিডেন্স কথা ব্যবহারই করা হয়, সবসময় প্রিভ্যালেন্স ব্যবহার করা হয়, কারণ দেয়ার ডিউরেশন ইজ সো লং দ্যাট ইনসিডেন্স কম হলেও তাদের ওভারঅল বার্ডেন অনেক বেশি হচ্ছে, হয়তো একজন দুজনের, কিন্তু তারা থাকছে বছরের বছর ধরে, ফলে ওভারঅল নাম্বার অফ পেশেন্ট তোমার আউটডোর পেশেন্ট সংখ্যা টিউবারকুলোসিস অনেক বেশি। বুঝতে পেরেছো? ইট ইজ দ্য কনসেপ্ট। এইটা হচ্ছে ইনসিডেন্স প্রিভ্যালেন্সের একটা পিক্টোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন। ধরো একটা বাথটাবে উপর থেকে জল দেওয়া হচ্ছে, তুমি প্রতি ঘন্টায় 1 লিটার করে জল দিচ্ছ, আর সেখান থেকে প্রতি ঘন্টায় 10 ml করে বা 20 ml করে জল বেরিয়ে যায়, বা 20 ml করেই জল বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে 1 লিটার জল দিচ্ছ 200 ml বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে 800 ml করে জল জমছে প্রতি ঘন্টায়। 10 ঘন্টা পরে কি হবে, তোমার 8 লিটার জল জমে যাবে। 10 ঘন্টা পরে যখন তুমি হিসাব করছো 8 লিটার জল জমে গেছে, কিন্তু তোমার তখন ইনসিডেন্স কিন্তু তখনও 1 লিটারই আছে। বুঝতে পেরেছো? প্রিভ্যালেন্স বেড়ে গিয়ে হয়ে গেছে 8 লিটার। এইটা হচ্ছে কনসেপ্ট। ক্লিয়ার? সো every new cases including in the system is incidence. All the cases existing and new means prevalence. This is the concept. এই যে পার্টটা, এই যে বেরিয়ে যাচ্ছে পার্টটা, this can be recovery from the disease or death from the disease. This can be fatality or this can be recovery. কোন একটা ডিজিজের ফ্যাটালিটি খুব যদি হাই হয় তাহলে তার প্রিভ্যালেন্স কম হবে, কোন একটা ডিজিজ চটপট ছেড়ে যায় তাহলেও তার প্রিভ্যালেন্স কম হবে। ঠিক আছে? তো হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য প্রিভ্যালেন্স? Prevalence can be increased by longer duration of the disease, prolongation of the life patient without care. ধরো কারোর টিবি হয়েছে বা ধরো কারোর সিওপিডি হয়েছে, সিওপিডি নিয়েই কথা হচ্ছে, সে কোনো চিকিৎসাই পাচ্ছে না, তাহলে তার কাশির পরিমাণ, তুমি যদি কাশি বিচার করো, সে কেসেই চলেছে বছর বছর, কোনো রকম চিকিৎসা হচ্ছে না। তোমরা কাজ করতে গেলে দেখবে এমন পেশেন্ট যারা 5, 7 বা 10 বছর ধরে কাজটা স্যাচুরেশন আসেই নি ডাক্তারের কাছে, তাহলে এই যে উইদাউট কেয়ার যে সময়টা গেল, দ্যাট বিকামস ইনক্রিজিং দ্য প্রিভ্যালেন্স। যেই তুমি ওষুধ দিলে, চিকিৎসা করলে, তার প্রিভ্যালেন্সটা কমে গেল, সেরে গেল। সো প্রলংগেশন অফ লাইফ উইদাউট পেশেন্ট উইদাউট কেয়ার, ইনক্রিজ ইন নিউ কেসেস, দ্যাট ইজ ইনসিডেন্স কেস, ইন মাইগ্রেশন অফ কেসেস। বাইরে থেকে অসুস্থ রোগজন তোমার এলাকায় চলে এলো, তুমি একটা ডট সেন্টার সামলাও, তোমার আন্ডার একটা ডট সেন্টার আছে, হঠাৎ করে সেখানে 10 জন বাইরে থেকে যারা ট্রাক ড্রাইভার ছিল তারা চলে এলো, এইচআইভি আছে, ডটস নিয়ে চলে এলো তোমার সেন্টারে, তোমার হঠাৎ করে কেসটা বেড়ে যাবে, প্রিভ্যালেন্সটা বেড়ে গেল। দিস ইজ কল্ড ইন মাইগ্রেশন। আউট মাইগ্রেশন অফ হেলদি পিপল, ডিনোমিনেটরে হেলদি পিপল ছিল, সাসেপ্টেবল পিপল মানে হেলদি পিপল, যে তোমার হঠাৎ করে 100-200 জন লোক বেরিয়ে গেল, তোমার ডিনোমিনেটর কমে গেল, তাহলে প্রিভ্যালেন্সটা বেড়ে যাবে। তাহলে ইমপ্রুভ ডায়াগনস্টিক ফ্যাসিলিটি, এই পয়েন্টটা খুব ইন্টারেস্টিং। সেটা হচ্ছে যে তোমরা অনেকেই শুনবে, তোমাদের দাদু দিদিমারা বলেন যে তোরা কি করিস, কি খাস, আমাদের সময় আমরা পুকুরের জল খেতাম, তাও আমাদের কিছু হতো না, বলে না, আমাদের কোনো রোগ ছিল না, আমরা সবাই সুস্থ ছিলাম, এখন তোদের আমরা এই চিবিয়ে খেতাম, পাথর চিবিয়ে খেতাম। আসলে ব্যাপারটা কি হতো? ব্যাপারটা হতো এই যে তুমি যদি জানতেই না পারো যে তোমার অসুখটা হয়েছে, ক্যান্সার হয়েছে জানে না, মরে গেল, 40 বছর বয়সে মরে গেল, কোনো অসুখ হয়নি, কি একটা পেটে হয়েছিল, ব্যথা হলো, 2 দিন মরে গেল। তার আগে সে ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস হয়নি, ডায়াবেটিস ডায়াগনোসিস হলো না, ধসা পশ্চিমে রোগ হলো, এই পাশ থেকে ঘা পা হলো, ওই মরে গেল। ডায়াগনোসিস যদি না হয় তাহলে কেস বার্ডেন বাড়বে কি করে? তাহলে উইথ দ্য টাইম, উইথ দ্য advancement of science, we not only we are able to treat the patient, but also we are able to diagnose them properly, correctly and very early. তাহলে যত ডায়াগনোসিস বাড়ছে তত কেস নাম্বার বাড়ছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে ইটস এ ব্যাড ফর হেলথ। সবসময় সংখ্যা বাড়া মানে খারাপ এমনটা নয়, সেটাই আমি এই চারটা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। দেখো, ইন মাইগ্রেশন অফ কেসেস বা আউট মাইগ্রেশন অফ হেলদি পিপল, improved diagnostic facility, these all are good thing, not bad thing at all, but still they are increasing prevalence. কাজে প্রিভ্যালেন্স বাড়লেই যে সবসময় খারাপ এমনটা নয়। Likewise, they can be decreased by shorter duration of disease, high case fatality rate, decrease in new cases, in migration of healthy people, out migration of cases, and improve cure rate and cases. So what is the use of prevalence? It is to estimate magnitude of health disease problems in the community, identify potential risk population, useful administrative and planning purpose. So I will end today's discussion with this photograph.
তোমাদের সবাইকে বলছি তোমরা এটা দিকে একটু তাকাও, প্লিজ বি অ্যাটেন্টিভ টু দিস, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের সারা জীবনের লাইফ অ্যান্ড ডেথ সিচুয়েশন ইজ দিস। এটা ভুল করলে তোমাদের তোমাদের ইয়ে পর্যন্ত রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত ক্যান্সেল হতে পারে, আর এটা সবাই ভুল করে। দিস ইজ কল ইন্টারন্যাশনাল ডেথ সার্টিফিকেট। তোমরা দেখেছো কিনা জানি না, কয়েক বছর আগে অব্দি, ধরো 5-7 বছর 10 বছর, মানে যখন আমরা প্র্যাকটিস করছি তখনও পর্যন্ত আমরা দেখেছি, এখনো মাঝে মাঝে দেখতে পাই যে ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হচ্ছে ডেথ ডিউ টু কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর, মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ। কি লেখা হলো, একটা চোতা মতো কাগজ, কোনো হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদ কিছু একটা ডিগ্রি আছে বা নেই ভগবান জানে, আরএমপি ফারএমপি হবে, তারা লিখলো অমুক ব্যক্তি তার এই বয়স এই ডেথ ডিউ টু cardiorespiratory failure. Cardiorespiratory failure cannot be cause of death. It's the way of mode of death. বুঝতে পেরেছো? This is not cause of death. This is mode of death. Mode of death আর cause of death সব নয়। তাহলে কেন cause of death important? কারণ যদি cause of death জানা যায়, তাহলে আমরা এতক্ষণ যে মর্টালিটি নিয়ে বকবকগুলো করলাম, যে মর্টালিটি ইন্ডিকেটরগুলো যে কথাগুলো বললাম, সেইটা তো আমরা জানতে পারবো যে কি কারণে মারা যাচ্ছে। তখন তো আমরা তার ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন দেখতে পারবো, তখন তো হেলথ প্ল্যানিং করতে পারবো। যদি কজ অফ ডেথই না জানতে পারো, সবাই যদি কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর মরতে শুরু করে, তাহলে কি নিয়ে আলোচনা হবে? কি আটকাবো? কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর আটকাবো? ওটা তো ইনএভিটেবল। মানুষ যখন মারা যাবে তার কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর তো হবেই, তাহলে কোনো প্ল্যানিং হবে না। তাহলে কোনো প্ল্যানিং করতে গেলে, মর্টালিটি কমাতে গেলে আমাদের কজ অফ ডেথ জানতে হবে। কিভাবে লিখতে হয় ইন্টারন্যাশনাল ডিসক্রিপশন? দিস ইজ দ্য ওয়ে। কজ অফ ডেথ প্রথমেই যেটা থাকবে, ডিজিজ অর কন্ডিশন ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এই পেশেন্টের ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া রিকভার করেনি, পেশেন্ট মারা গেছে। সিম্পল, নট রেসপিরেটরি ফেলিওর। Obviously, bronchopneumonia lead to type 2 respiratory failure at certain point of time, then cardiac failure. Kintu that are mode of death. Cause of death is the disease I am talking about, bronchopneumonia. এই পেশেন্টের সিওপিডি ছিল না, যদি সিওপিডি থাকতো তাহলে এটা বিতে আসতো। কি বলছে? অ্যাটেন্ডেন্ট কজ, morbid conditions if any giving rise to the above causes, stating the underlying condition last. তাহলে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াকে ডাইরেক্ট যারা এফেক্ট করে এমন যদি কোনো ডিজিজ থাকে, তাহলে সেটা আসবে লাইন 2 বা লাইন 3 তে। এদের ক্ষেত্রে হচ্ছে স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া। কি হয়েছিল? পেশেন্ট স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া ছিল, সেই পেশেন্ট হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, বেশ কিছুদিন বেড রিডেন থাকার পর তার ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া হয়েছে। The strangulated hernia, sepsis directly contributed to the bronchopneumonia. যদি এই পেশেন্টের সিওপিডি থাকতো, তাহলে সিওপিডিটা আসতো বিতে, কারণ সিওপিডি হ্যাজ ডাইরেক্ট লিঙ্ক টু ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এরপর ধরো সেই পেশেন্টের ডায়াবেটিস আছে, হাইপারটেনশন আছে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আছে, patient is already compromised because of those diseases, those comorbid conditions. These comorbid conditions should come last. Though they are big name, diarrhea, diabetes, hypertension, these are big name ischemic heart disease, but they are coming at the last. Other significant condition contributing to the health, death, but not related to the disease or condition causing it. This is called international death certificate. This is the format you have to follow everywhere. তোমাদের প্রচুর ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হবে, ইন্টার্নশিপে যখন যাবে, হাউসটপে যখন যাবে, যখন জুনিয়র ডাক্তার থাকবে তখন লিখতে হবে। দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ শুড রাইট ইট। অলওয়েজ আস্ক ফর দ্য প্রাইমারি কজ অফ ডেথ। কনসালটেন্টকে জিজ্ঞেস করবে হোয়াট শুড বি দ্য প্রাইমারি কজ অফ ডেথ। ইট ইজ নট কার্ডিওরেসপিরেটরি ফেলিওর। মাথায় ঢুকিয়ে নাও, কখনো লিখবে না, ইটস ইলিগাল। ঠিক করে যদি এটা ফিল আপ না করো, ইউ ক্যান বি আনসারেবল টু দ্য কোর্ট। কোর্টে টেনে নিয়ে যেতে পারে তোমাকে যে তুমি কি লিখেছো, কেন লিখেছো। বুঝতে পেরেছো? তুমি আয়ুর্বেদিক বা হোমিওপ্যাথিক তো নয় যে লিখে দিলে কেউ খেয়ালও করলো না, এটা কিন্তু নয়। ইটস এ লিগাল ডকুমেন্ট, এবং সেই জন্য ইউ মাস্ট নো হাউ টু রাইট ইট। কাজ করতে করতে শিখে যাবে, ঘটনাও কিছু নেই। কিন্তু দিস ইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ডেথ সার্টিফিকেট। এটা তোমাকে শর্ট নোটও আসে, কোয়েশ্চেন আছে ডাইরেক্ট। যদি কোয়েশ্চেন আছে এটা লিখতে হবে। ঠিক আছে, আজকে এই অবধি। Okay, so IVF ET, these are some of the examples of in vitro, these are some of the examples of ART or artificial reproductive technologies. So IVF ET, in vitro fertilization and embryo transfer. GIFT, you have already told, that is gamete intrafallopian transfer. GIFT, zygote intrafallopian transfer. You can mention SUSI, that is subzonal insemination. ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Okay, the popular techniques which are usually followed, you can mention 4 or 5. Okay, not beyond that. Okay, so moving on. So in a nutshell, you need not know artificial reproductive technique in detail. What is the procedure? What are the
injections, what are the injection cycles, right, and how much will be the doses of those injections. You don't need to know right now, okay, but you need to know the principles, how it is done, right, how it is done and what are the steps, okay. So, first step we start with stimulation of ovaries. So, before first step, that is stimulation of ovaries, we have another step, that is with GnRH we use, but GnRH we suppress. The first step is we suppress, but in this picture we start with stimulation of ovaries, okay. We start with stimulation of ovaries, that means we will prescribe some ovulation inducing drugs, right. So, this is the first step over here according to this picture, stimulation of ovaries, that means we will use some ovulation inducing drugs, right. Ovulation inducing drugs, any ovulation inducing drugs you can name, anyone? Ovulation inducing drug, the drug which we use to induce ovulation, to increase ovulation, any drug you know? Okay, okay, you should not know, still I am asking, okay, clomiphene citrate is one drug, okay, anyway, so first step is the stimulation of ovaries by giving oral medications or by giving injections. We stimulate ovaries to produce ovum, right, okay. So, this is the first step, and the second is egg retrieval from the ovaries, okay, egg retrieval from the ovaries, ovary থেকে egg retrieve করা হবে, কিভাবে হবে I will come to it, okay, কিভাবে egg retrieve করা হবে I will come to it. Third is fertilization of eggs outside in vitro, fertilization of egg outside in vitro. Next is embryo culture, okay. So, we have a specific culture media upon which we will culture the egg, right, and freezing of excess embryos, usually not single, usually 3, not less than 3, usually 3 embryos are prepared, right. Usually 3 embryos is prepared, and for that current cycle only single embryo is required and the remaining embryo is cryopreserved. Remaining embryo is cryopreserved in liquid nitrogen, right. So, cryopreservation is done for remaining embryos, that can be used later on. If first IVF is a failure, then we can go for second or third IVF, right, okay. And next is embryo transfer. After culture for few days, the embryo is transferred. Embryo is transferred aseptically with a catheter, aseptically in a sterile procedure, right. We transferred it near the fundus of the uterus, okay. We transfer it near the fundus of the uterus, that is called ET or embryo transfer, okay, ET or embryo transfer. And finally, after embryo transfer, the luteal phase is maintained by giving progesterone, either oral progesterone or injectable progesterone, right. So, luteal phase is maintained and within 14 days you should be getting the result, that is pregnancy test positive. How to do pregnancy test? How to do pregnancy test? Anyone? The most common method to perform pregnancy test? HCG. So, what is the body fluid where we measure HCG? Urine, not blood. Blood? Can you measure HCG in blood? Your HCG is there in your blood, that is why it is coming into urine, right. So, we can measure it in blood, we can measure it in urine, right. Urine pregnancy test or measurement of HCG in urine, it is a qualitative test, that means HCG present or not, right. But if you need to quantify the amount of or the concentration of HCG, you need to sample blood, right. So, the final confirmation, urine pregnancy test is the screening test, pregnancy positive or not, okay. But there are many cases where HCG level is high, very much high, okay. Say for example, multiple pregnancy, twin pregnancy, right. Say for example, tubal pregnancy, right. So, in these cases HCG level is higher, okay. So, we need to do blood testing instead of urine to quantify the amount of HCG.
And IVF or all the artificial reproductive technique is a major risk for multiple pregnancy. Okay, because we do not transfer a single, okay, we transfer at least 3. We try to transfer at least 3 because failure rate is high, right? Failure rate is high. If we transfer 3 embryos, it is expected 1 or 2 will be lost, right? And also if we transfer 3, there is definitely a big chances of multiple pregnancy, twins, triplet, okay, very often a result of in vitro fertilization, right? So remember, if you are to write the question, a short note on artificial reproductive technique, right? You need to remember the steps, okay? Stimulation, controlled ovarian stimulation, we call it controlled ovarian hyperstimulation, COH. First step is COH, controlled ovarian hyperstimulation. Second step is egg retrieval from the ovary, ovary থেকে ovum collect করা, ঠিক আছে? তার জন্য specific device আছে, specific fine needle aspiration technique আছে, right? Okay, next is fertilization of egg in vitro, next is embryo culture, next is embryo culture, and next is ET, embryo transfer, right? And finally you will be getting the result within 14 days when you are maintaining the luteal phase by injecting progesterone or by oral progesterone pills, right? Okay, so these are the basic steps you must remember, right? Okay, now patient selection, it is a major thing. Patient selection, so all patients are not suited for in vitro fertilization, so you need to choose your patient, right? You need to choose your patient with few considerations. So what are the considerations? Age less than 35 years usually, right? But very often we do it, it is not a major criteria. Very often we need to do IVF in patients more than 35 years of age. Next is presence of sufficient ovarian reserve, okay? Presence of sufficient ovarian reserve. What is ovarian reserve? What is ovarian reserve? Anyone, what is ovarian reserve? You have studied oogenesis. What is ovarian reserve? Number of follicles remaining. So I told you that during the development of a female fetus, there are few millions, right? There are few millions of follicles that are gradually lost by apoptosis, right? And ultimately a woman in reproductive age group needs how many follicles? How many follicles a woman need? If you consider the reproductive period of 15 to 45 years, 15 to 45 years, that means throughout a period of 30 years, a girl or a woman will ovulate, right? So 30 years, each 30 years has got, each year has got 12 months. If I consider the cycle as 28, so there will be 13, right? So 13 times ovulation per year, right? 13 times ovulation per year, and the reproductive age group duration is 30 years, from 15 years to, from 12 years, okay? From 12 years or say for our easy calculation, let it be 15 years to 45 years, so total 30 years. Now 30 into 13, so almost 450. So almost 450 Graafian follicle you need, okay, for whole life, right? So only 450 times ovulation, but in a female fetus there are few millions of follicles, all undergoes atresia, apoptosis, right? শুধু 450টা লাগবে সারা জীবনে, রাইট? কিন্তু আমার আছে 3.5 মিলিয়ন, ঠিক আছে? তো ডিউরিং পিউবার্টি কিছু অ্যাট্রেসিয়া হয়ে যায়, ডিউরিং বার্থ কিছু অ্যাট্রেসিয়া হয়ে যায়, রাইট? ওকে, সো presence of ovarian reserve means number of viable follicles, okay, that will secrete estrogen and progesterone, right? And we measure ovarian reserve by various technique, and one of the most common technique is measurement of FSH on D3. Measurement of
FSH on D3, right, and it should be less than 10, okay, because estrogen will be coming out, it will suppress FSH, so FSH should be low, right. Lower the FSH, better is the ovarian reserve, right. এটা বুঝতে পেরেছো তো, lower the FSH, better is the ovarian reserve, right. So FSH should be less than 10 international unit per liter on D3. D3 means day 3 of menstrual day, right, okay. And the husband having normal seminogram, okay. In our previous class we have talked about WHO criteria of semen analysis, right. How much will be the sperm count, how much will be the viability, right, all those things we have talked about, right. So seminogram should be normal, the male partner should be normal definitely, right. And the couple must be screened for HIV and hepatitis. Couple must be screened for HIV and hepatitis before starting your IVF. First one, age less than 35 years. It is not a definitive criteria. Okay, very often we do IVF in women more than 35 years, right? Okay, but the last 4 points are very important, right? Presence of ovarian reserve should be there. Husband having normal seminogram. Couple must be screened for HIV and hepatitis, and normal uterine cavity. We had talked about hysterosalpingogram while talking about infertility, right? Hysterosalpingogram. So in hysterosalpingogram or hysteroscopy, uterine cavity should be normal. There should not be any uterine malformation like unicornuate uterus, bicornuate uterus, or any other abnormality in the uterus, right? Okay. And if there is another important point which is not written over here, which is myoma or fibroid. You have heard about fibroid. Fibroid might be subserous, fibroid might be intramucous, submucous, or fibroid might be intramural, right? Subserous means outside, okay, it is beneath the serosal layer. Intramucous matlab within the uterine myometrium, and submucous means it is occupying some space occupying lesion within the uterine cavity, right? So which one should be a contraindication for IVF? Submucous fibroid or subserous fibroid or intramural fibroid? Subserous is outside. Submucous, which is occupying the space inside the uterine cavity, right? Okay, so it will be considered under uterine malformation. That means uterine space inside the uterus space is not adequate, right? Okay. Similarly, unicornuate uterus, bicornuate uterus, or that means anatomical problem, okay, anatomical problem within the uterus. Either the space is less within the uterus or the uterus is congenitally deformed, right? Uterus is congenitally deformed. It may be unicornuate uterus, bicornuate uterus, or many other varieties we will study in gynecology. Okay. Next, principal steps of ART cycle. First is we had started 1, 2, 3, 4, 5, 6, but first we start with down regulation. Okay, in this picture, see, yes, in this picture we had started with ovarian stimulation, right? But before ovarian stimulation we need to do one thing, that is called down regulation. Okay, first we do down regulation, so that নালে কি হবে, বিভিন্ন ফলিকল বিভিন্ন স্টেজে ওভুলেট করতে থাকবে, ঠিক আছে? আমাকে সবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, ডাউন রেগুলেশন করে সবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, তারপরে 14 ডেজ পরে এলএইচ সার্চ করে ওভুলেশন করতে হবে, রাইট? তো যত ফলিকল আছে সবগুলোকে একই স্টেজে নিয়ে আসতে হবে, না হলে র্যান্ডমলি এক একটা স্টেজে থাকছে, রাইট? সো ফার্স্ট উই নিড টু ডু এ ডাউন রেগুলেশন, রাইট? And down regulation is done by GnRH agonist. So principal steps, first is down regulation using GnRH agonist, then COH is controlled ovarian hyperstimulation, then monitoring of follicular growth. Monitoring of follicular growth কিভাবে করব? প্রথমে সবগুলো ফলিকলকে একই জায়গায় নিয়ে আসতে হবে, ডাউন রেগুলেশন করলাম, ঠিক আছে? তারপরে কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন, ওভারিকে স্টিমুলেট করব। এবার ওভারিকে স্টিমুলেট করলে কি হবে, ফলিকলগুলো আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, তাই তো? সাইজে বাড়বে, ওকে, ফলিকলগুলো সাইজে বাড়তে বাড়তে অ্যাট এ টাইম দে উইল ওভুলেট,
ঠিক আছে, এবার সাইজে বাড়ছে কিনা বা প্রত্যেকটা একই রকম ভাবে বাড়ছে কিনা, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেকটা ফলিকল অ্যাট এ টাইম উইথ ইকুয়াল পেস দে উইল গ্রো, রাইট। তার জন্য আমি সবাইকে সমস্ত ফলিকলগুলোকে প্রথমে 0 করে নিলাম, ঠিক আছে, এবার সবাই একসঙ্গে 1 2 3 4 5 সবাই একসঙ্গে বাড়বে, ঠিক আছে। আদারওয়াইজ আমি যদি র্যান্ডামলি প্রথমেই ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন করে দিই, কি হবে, বিভিন্ন ফলিকল বিভিন্ন স্টেজে আছে, কোনটা 3 মিলিমিটার আছে, কোনটা 4 মিলিমিটার আছে, কোনটা 11 মিলিমিটার আছে, এই অবস্থায় যদি আমি স্টিমুলেশন শুরু করে দিই তাহলে আমি বেশি ওভাম পাবো না, ঠিক আছে। আমি তো অনেকগুলো ওভাম কালেক্ট করবো, রাইট। তাহলে সবগুলোকে প্রথমে 0 করে নিলাম, সবগুলোকে ডাউন রেগুলেশন করে নিলাম, 0 করবো জিএনআরএইচ এগোনিস্ট দিয়ে, উইথ জিএনআরএইচ এগোনিস্ট, ঠিক আছে, স্টপ করা যায়, ওগুলোকে স্টপ করা যায়, ঠিক আছে। তাহলে ডাউন রেগুলেশন করবো ইউজিং জিএনআরএইচ এগোনিস্ট, ওকে। তারপরে কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন, ওকে, controlled ovarian hyperstimulation by ovulation inducing drugs, right. Now monitoring of follicular growth, follicle গুলো বাড়ছে 1 মিলিমিটার 2 মিলিমিটার 3 মিলিমিটার, ওকে। কিভাবে মনিটর করব, হাউ টু মনিটর, সিম্পল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, রাইট। উইথ সিম্পল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ফলিকল অনেকটা বড়, ঠিক আছে, মানে মাইক্রোস্কোপিক স্ট্রাকচার না, দেখতে পাবে, রাইট, ওকে। ফলিকলস ক্যান বি সিন and better seen in TVS. What is TVS? Transvaginal ultrasonography, not transabdominal, ঠিক আছে। আল্ট্রাসোনোগ্রাফির প্রোবটা পেটের উপর রাখবে না, ট্রান্সভ্যাজাইনালি, রাইট। ফলিকলস আর বেটার সিন in respect to shape and size, right. So TVS, monitoring of the follicular growth, I'll come to it. Next is oocyte retrieval, okay. এবার ফলিকলটা একটা adequate size নিল, 10 mm কি 11 mm একটা adequate size নিল। Now oocyte is identified through ultrasonography, and it is retrieved. Oocyte is retrieved through a specific probe, specific catheter, right, fine needle, right, okay. Now finally after oocyte retrieval, it is fertilization is done in vitro, and transfer of the gametes or embryos, okay, depending on whether it is gamete transfer or embryo transfer, right. Now luteal phase support with progesterone. Finally luteal phase is maintained with progesterone injection or oral progesterone 200 mg TDS, right. And now the diagnosis of pregnancy is to be made within 14 days, right. Now we will explain all this step one by one, okay. তাহলে first step is down regulation. আমি পুরো সিস্টেমটাকে ডাউন রেগুলেশন করছি, মানে সবকটাকে 0 তে নিয়ে আসছি, যাতে আমি যখন স্টিমুলেশন করব সবাই সমানভাবে বাড়ে, ঠিক আছে, অল ফলিকলস ইকুয়ালি গ্রো করে, তার জন্য সবাইকে একটা বেস লাইনে নিয়ে আসছি, ওকে। অ্যান্ড ইট ইজ ডান বাই জিএনআরএইচ এগোনিস্ট। দেয়ার আর ফিউ ড্রাগস, জিএনআরএইচ এগোনিস্ট ইউজ করা হয়, জিএনআরএইচ অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করা হয়। মোস্ট কমনলি ইউজড ড্রাগ ইজ সেট্রোরেলিক্স, নাও ইট ইজ ইউজড, ওকে। নাও পেশেন্ট এক্সক্লুশন ক্রাইটেরিয়া বলে দিয়েছি, পেশেন্টের কি কি ক্রাইটেরিয়া আমাকে এক্সক্লুড করে নিতে হবে। নাও দি ইন্ডিকেশনস অফ আইভিএফ, কখন আইভিএফ করব, কি প্রবলেম আছে তার জন্য আইভিএফ করব। সো ফার্স্ট প্রবলেম ইজ টিউবাল ডিজিজ, ফ্যালোপিয়ান টিউবে কোনো ডিজিজ আছে, ফ্যালোপিয়ান টিউবে ব্লক আছে, ফ্যালোপিয়ান টিউবে টিবি আছে, গনোরিয়া আছে, হোয়াট এভার এনি ইনফেকশন, রাইট। সো সাম টিউবাল প্রবলেম, টিউবাল ডিজিজ। আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটি, কেন ইনফার্টিলিটি হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, আনএক্সপ্লেইনড ইনফার্টিলিটি, রাইট। এন্ডোমেট্রিওসিস, মেল ফ্যাক্টর ইনফার্টিলিটি, ফেইলড ওভিউলেশন ইন্ডাকশন, রাইট, ফেইলড ওভিউলেশন ইন্ডাকশন, ওভারিয়ান failure, donor oocyte করতে হয় তখন, right. Then women with normal ovaries but no functional uterus, that is Mullerian agenesis, okay, এখানে আবার ইউটেরাস লাগবে, মানে সারোগেসি লাগবে। women with genetic risk, right, okay. Now first step, that is GnRH analog for down regulation. Currently the most artificial reproductive technique procedures involve use of GnRH agonist, right, used for down regulation. Okay, typing mistakes hai. Used for down regulation and to prevent premature LH surge, right, to prevent premature LH surge. This is not LH, this is LH, luteinizing hormone, LH surge. And the therapy is continued either subcutaneously or intramuscularly. Detailed procedure you need to know. Just remember the most common drug which is used nowadays, which is a GnRH antagonist,
and the name is cetrorelix and generelix. Cetrorelix and generelix are the available drug nowadays in market, and most of the IVF centers for down regulation cetrorelix is used, right? Cetrorelix is very common in almost all centers. Cetrorelix is used for down regulation, which is a GnRH antagonist. Okay, now collecting oocyte from natural cycle without ovulation induction, without down regulation. Okay, so it might be done, but in very few cases. So what are the problem and what are the advantages of oocyte retrieval from normal cycle without any down regulation, without any ovulation induction? ঠিক আছে, কোনো ডাউন রেগুলেশন করব না, কোনো ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন করব না, ন্যাচারালি যে সাইকেল হচ্ছে সেখান থেকে oocyte retrieval করা যায়। তাতে কি হবে, আইভিএফ এর কস্ট অনেক কমে যাবে। ফার্স্ট এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ কস্ট অনেক কমে যাবে, বিকজ হ্যাঁ একটাই পাবো, ইয়েস একটাই পাবো, প্রবলেম ইজ একটাই পাবো, রাইট, একটাই পাবো। নো নিড অফ মেডিকেশন, মিনিমাল কমপ্লিকেশন, বাট হাই ফেলিওর রেট, রাইট, high failure rate due to premature LH surge. Controlled ovarian hyperstimulation, okay, controlled ovarian hyperstimulation or COH. After down regulation is done, there should be controlled ovarian hyperstimulation. It should be given. Controlled ovarian hyperstimulation is to be induced, right? So what are the criteria and when to start ovarian hyperstimulation? Ovarian hyperstimulation কখন start করব? When to start ovarian hyperstimulation? It's a very important question. Okay, মানে সবগুলো inhibited হয়ে গেছে, all are at a baseline, all follicles are at a baseline. So how to know all follicles are at a baseline? Started once the pituitary down regulation is achieved. এটা কিভাবে মেজার করা হবে? Estrogen E2 estradiol is less than 40 picogram per ml and no ovarian follicle are seen beyond 10 millimeter on TVS. ঠিক আছে, মানে ডাউন রেগুলেশন সাকসেসফুল হয়েছে সেটা তুমি বুঝবে কি করে? ইস্ট্রোজেন লেভেল দেখতে হবে ব্লাডে, এস্ট্রাডিওল লেভেল দেখতে হবে, which should be less than 40 picogram per ml and no ovarian follicle should be more than 10 millimeter on transvaginal ultrasound. Right, so this is the criteria. Now you can start ovarian hyperstimulation, right? So this is the criteria. Now you can start ovarian hyperstimulation. How to do ovarian hyperstimulation? Mostly HMG is used, okay, unfractionated FSH, recombinant FSH or HMG is used in most of the centers right now. In Kolkata and in all metro cities in India, HMG is used as a standard practice. HMG is used for exogenous gonadotropin for hyperstimulation, right? And sometimes combination of drugs are used and it varies center to center. ঠিক আছে, ওকে, তাহলে ডাউন রেগুলেশন কি দিয়ে করা হয়? GnRH antagonist, one of the most common usually drug is cetrorelix and generelix. এক দুটো কথা লিখবে, খুব বেশি লেখার দরকার নেই, 5 মার্কসের কোশ্চেন তো, রাইট? আচ্ছা, তারপরে কন্ট্রোলড ওভারিয়ান স্টিমুলেশন কখন করব? when to start? estrogen less than 40 picogram, এটা মনে রাখবে, and no follicle is more than 10 millimeter of mercury, 10 millimeter under TVS, transvaginal ultrasound, right? আচ্ছা, আর এক্সোজেনাস গনাডোট্রপিন কি ইউজ করা হয়? রিকম্বিনেন্ট FSH অথবা HMG। Okay, semen is collected prior to ovum retrieval. Ovum retrieval যখন করব তার জাস্ট আগে, ovum retrieval যখন করব তার জাস্ট আগে semen নেওয়া হয়, ঠিক আছে? Okay, and sperm density and motility are two most important criteria for successful IVF. Sperm density কত? According to WHO criteria, পড়ালাম তো আগের দিন, লিখিয়েও দিলাম। WHO ক্রাইটেরিয়াতে স্পার্মের কি কোয়ালিটি আছে? 50% টু বি মোটাইল and 20 মিলিয়ন পার ml, বলে দিচ্ছি তো।
কমন কোশ্চেন, ভেরি কমন কোশ্চেন, ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড। নর্মাল সেমিনাল অ্যানালিসিস তার ক্রাইটেরিয়া কি? এটা মুখস্থ রাখতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ বল। ভলিউম 2 ml, yes. Next. Sperm count 20 million. Motility more than 50%. Vitality more than 75. ঠিক আছে, চারটে পয়েন্ট মনে রাখতেই হবে। নর্মাল সেমিনাল অ্যানালিসিস, রাইট? ভলিউম মোর দ্যান 2 ml, 20 million sperms per ml, motility more than 50%, viability more than 75%. ঠিক আছে, এই চারটে মনে রাখতেই হবে। দিস আর WHO ক্রাইটেরিয়া, নর্মাল সেমিনাল অ্যানালিসিস, রাইট? আচ্ছা, তাহলে স্পার্ম ডেন্সিটি অ্যান্ড মোটিলিটি আর টু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ফর সাকসেসফুল IVF। ঠিক আছে, ফিমেল ফ্যাক্টর যদি নর্মাল থাকে তাহলে এই দুটো ক্রাইটেরিয়া মাস্ট বি ফুলফিলড যাতে করে IVF সাকসেসফুল হবে। অ্যাসে ইট ইজ এ ম্যাটার অফ চান্স, একবার IVF সাকসেসফুল নাই হতে পারে, সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম করতে হতে পারে। দেয়ার আর লটস অফ কেসেস ফিফথ টাইম সিক্সথ টাইম গিয়ে IVF সাকসেসফুল হয়েছে। ঠিক আছে, ইট ইজ এ ম্যাটার অফ চান্স। সো ইউ নিড টু কাউন্সেল ইউর পেশেন্ট অ্যাজ ওয়েল। Counseling is the biggest part in because most of the couples are, they are trying for a baby and they are not being able to conceive. So almost they are stressed, right? They are stressed. So you need to counsel them first that first IVF may not be successful. There might be requirement of multiple trials, right? So it should be convinced to the couple at the very beginning. Okay. So IVF treatment starts with counseling. Right, here we are starting with down regulation, but actually it starts with the counseling of the couple, right? Okay. Now the sperm is prepared through gradient centrifugation technique. 50,000 to 100K capacitated sperms are placed in a culture media containing oocyte. Okay, যে কালচার মিডিয়াতে oocyte আছে সেখানে sperm inoculate করা হয়, and signs of fertilization are seen 16 to 18 hours after insemination, and presence of two pronuclei in the presence of second polar body. This is the signs of fertilization. যে fertilization হয়েছে, তুমি দুটো pronuclei দেখতে পাচ্ছ, right? Okay, so this is previous step, we missed it. Okay, so controlled ovarian hyperstimulation. After ovarian hyperstimulation, you need to oocyte retrieval. Okay, after oocyte retrieval, fertilization in vitro, right? Okay, so oocyte retrieval, you have done controlled ovarian hyperstimulation, right? প্রথমে ডাউন রেগুলেশন করেছো এবং যখন দেখলে যে এস্ট্রোজেন সাফিসিয়েন্টলি কমে গেছে, লেস দ্যান 40 পিকোগ্রাম, কোনো ওভারিয়ান ফলিকল 10 mm এর বেশি নেই, তার মানে ডাউন রেগুলেশন ইজ সাকসেসফুল। আফটার ডাউন রেগুলেশন ইউ উইল ডু কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন। কন্ট্রোলড ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন কি দিয়ে করেছো? HMG দিয়ে, রাইট? নাও ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন কতক্ষণ করবে, কখন oocyte retrieval করবে? So for that you need to monitor the growth of follicles, right? You need to monitor the growth of the follicles by TVS, transvaginal ultrasound, right? Now oocyte retrieval is done through vaginal route under USG guidance, and a vaginal needle aspiration is performed 36 hours after HCG administration and before ovulation, right? How to recognize? এটার জন্য anesthesia দিতে হয়। এই প্রসিডিউরটার জন্য there is requirement of anesthesia, but propofol, which is used in daycare surgery, so propofol is enough. So we need to have analgesia and sedation for a period of say half an hour. ঠিক আছে, পেশেন্টের হাফ অ্যান আওয়ার সিডেশন অ্যানালজেসিয়া থাকবে, এরকম একটা অ্যানাস্থেটিক, অ্যান্ড মোস্ট suitable anesthetic over here is propofol. Okay, so propofol injection is given for analgesia and sedation. So this is propofol. Propofol is an anesthetic agent, right? And in daycare surgery propofol is used, and the duration of sedation and duration of analgesia is for a period of 30 minutes. Okay, within 30 minutes you need to do the procedure, right? So vaginal needle aspiration is performed 36 hours after HCG administration before the ovulation. And how to recognize in ultrasonography, how to recognize the oocyte, right? How to recognize the oocyte? Oocyte is recognized as a single cell surrounded by a mass of cumulus cell, and after retrieval oocytes are maintained
in a culture media for 4 to 6 hours, right? Then fertilization in vitro. This part has been talked, right? Embryo transfer, right? Embryo transfer, fertilized ova placed in uterine cavity close to fundus 3 days after fertilization through a fine flexible short catheter transcervically, and this procedure should be accurate, atraumatic and aseptic. There should not be any injury to the uterine wall or uterine mucosa. It should be aseptic to prevent any infection, and it should be accurate as well, right? And not more than 3 embryos are transferred per cycle to minimize multiple pregnancy. So it is natural that 1 or 2 will be lost, right? Okay, but very often if luck favors, all survives, okay? All survive, and then you need to tackle multiple pregnancies, right? Okay. So not more than 3 embryos are transferred per cycle to minimize multiple pregnancy, and transfer process should be accurate, atraumatic and aseptic. Excess oocyte and embryos can be cryopreserved for future use, right? If first IVF is not successful, we can go for second and third, right? Because oocyte, oocyte retrieval is the most critical step, right? Oocyte retrieval is the most critical step because it is an invasive technique, right? Sperm you can get anytime, right? But oocyte retrieval is an invasive technique. You need to give analgesia, anesthesia, sedation, right? Okay, so that is why you need to cryopreserve excess ovum, right? You need to cryopreserve excess ovum for future use. Okay, now finally, once implantation is done, you need to maintain, okay, and which is the hormone of maintenance? Progesterone. Progesterone is the hormone of maintenance, to maintain the luteal phase, okay, corpus luteum को maintain करता है. So you need to treat the patient. You cannot call IVF a patient, okay, anyway. So you need to treat the expecting mother with progesterone, right? So you may or may not remember the dose of progesterone. Anyway, progesterone is to be given to maintain the pregnancy, right? 200 milligram oral tablet thrice daily, 200 milligram oral tablet thrice daily, or vaginal suppository for 14 days. Okay, so progesterone tablet you can give orally, you can give vaginally, right? And vaginal route is most preferred. Vaginal route is most preferred for 14 days. An alternative regimen is 50 milligram of intramuscular progesterone in oil once daily for 14 days. Okay, and diagnosis of pregnancy by this time serum beta HCG estimation. Okay, still you see the success rate of IVF is 32.7% per oocyte retrieval. It's not much, right? Still you see the success rate is only 32.7%. Okay, now risk. Last slide I guess. So risk or complication. What could be the complications of IVF? Okay, miscarriage 18%. Okay, miscarriage 18%, multiple pregnancy 31%. Multiple pregnancy, you may not remember the number, but you should mention the complication in a specific order, right? So miscarriage, multiple pregnancy, ectopic pregnancy, low birth weight, prematurity, and finally remember congenital malformation. Congenital malformation, about congenital malformation, there is no extra risk. There is no extra risk in congenital malformation. So risk is similar to normal pregnancy in general population, right? There is a chance of congenital malformation, but the risk is same. Risk is same with the normal pregnancy in general population, right? So these are the complications. I guess that much is enough for you to write a short note on artificial reproductive technique. That's it.